जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तं नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सीतारामसमारम्भाम् आञ्जनेयादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तैनेकेन पद्मं सितमपि शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु सर्वदा सुप्रसन्ना। नयन्ती सङ्गोजं सरसिजरुचं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्थकचिता। कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। कूजन्तं राम रामीति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकागृहजातं वाल्मीकिरिति विश्रुतं कविमुख्यम्। रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय आञ्जनेयमदिपाटलाडनं काञ्चनाब्जकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राजेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरुद्रमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचकति प्रभञ्जनुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्प्रदं मम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। त्यक्त्वा सुदुश्चितसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यम्। मायामृगं दयदीप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषा ते चरणारविन्दम्। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं नामभागम्। रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे
நித்ரா முத்ராபிராமம் கடிநிகடசிரஸ்பஹஸ்வின்யஸ்தஹஸ்தம் பத்மாதாத்ரீகராभ्याம் பரிஜித சரணம் ரங்கராஜம் பஜேஹம். ஜானகீகாந்தஸ்வரணம் விஜய் ராம ராம. பொதுவா மகான்கள் கூடவே இருந்தா அவளுடைய அந்த மகத்துவம், அந்த ஞானம், அவ அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த நிம்மதி எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆனா அவ கூட இருந்தா மாத்திரம் போராது, அவளுடைய சங்கல்பமும் அதுக்கு வேண்டி இருக்குங்கிறது பல சரித்திரங்கள் நமக்கு காட்டித்தருது. பகவானே புத்திரனாக அவதாரம் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறத அந்த பகவான் கிட்ட அசூயை காட்டுற ஒரு கேரக்டரா இருக்கா மந்தரை. அவளுக்கு புரியலை ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிற அந்த தன்மை மந்தரைக்கு புரியலை. அது பகவான் கூடவே இருந்தாலும், அவதார புருஷால் கூடவே இருந்தாலும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு அவளுடைய சங்கல்பம் வேணுது. பொதுவா பார்த்தீங்கன்னா பரமஹம்சர் கூடவே இருந்தான். பரமஹம்சர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய அத்தை பேரன் ஹிருதய அப்படிங்கிறார். ஹிருதயராம் முகோபாத்தியாயா அப்படின்னு ஒருத்தர், ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய அத்தை பேரன். கூடவே இருந்தும் கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்காம போயிடுது. அவர் வச்சுட்டு என்ன, அவரை வச்சுட்டு எப்படி சம்பாதிக்கலாம், அவர் கூட வச்சுட்டு அவரை வச்சு எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம், அதாவது மெட்டீரியலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்த்துட்டு இருந்தானே ஒழிய அவருடைய ஞானத்தை எப்படி எடுத்துக்கலாம், அவரோட இந்த ஸ்பிரிச்சுவலி எப்படி அவர் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத கைவிட்டுட்டான். அது ஆனாலும் அவ கூட இருக்காங்கிறதுனால சிலது அவளுடைய கிடைச்சு விடுறது. என்னது கிடைச்சதுன்னா, ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி பரமஹம்சர் பஞ்சவடிக்கு தபஸ்க்கு போறார். பஞ்சவடிங்கிறது அவரே 5 மரம் நட்டு வச்சாருங்க. 5 தை வச்சு 5 மரம் நட்டு வச்சிருந்தாருங்க தட்சிணேஸ்வரன் காளி கோவிலுக்கு பின்னாடி. அங்கே அவர் தபசுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு ராத்திரி அர்த்தராத்திரியில 12 மணி 1 மணி வாக்குல போறத ஹிருதயம் பார்த்தேன். மாமா எங்க போறார் தெரியலையே சொல்லிட்டு ஹிருதயனை ஏந்திருந்து முள்ள பின்னாடியோட போற ஆரம்பிச்சா. இருட்டு, ஒரே இருட்டு. இருட்டுல பார்த்தா கொஞ்ச நேரம் பார்க்கறான், பரமஹம்சர் மாத்திரம் ஒரு ஜோதி சுரூபமா தெரியறது. பரமஹம்சர் சுத்திலே ஒரு லைட் தெரியறது, நல்ல லைட் இருக்கு. உடனே இங்கேருந்து பின்னாடில இருந்து கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான். மாமா இல்ல போல் இருக்கே, இது ஏதோ பெரிய அவதார புருஷன் போல் இருக்கே அப்படி அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான். கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்த உடனே இவனுடைய உடம்புல இருந்து அப்படி ஆரம்பிச்சுடுத்து. அந்த ஒரு இதெல்லாம் சித்திகள் தான். இது ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை ஆக்சுவலா. ஐயோ அப்படியா லைட்டு தெரியாதா உடம்புல இருந்து அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட வேண்டிய தேவையில்லை. ஏன்னா இதெல்லாம் சாதாரண மிருகங்களுக்கே இருக்கு. இந்த லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு பூச்சி இருக்கு, மலையாளத்துல அதுக்கு மின்னா மின்னு சொல்லுவா, வெட்டில் பூச்சி. லைட் அது சரீரத்துல இருந்து லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்றது. இது பெரிய ஆச்சரியம் இல்லை. இப்போ இன்னொன்று நான் சொல்றேன். நான் சொன்னா அது அந்த சென்சில் எடுத்துங்கோ, அந்த சென்சில் எடுத்துங்கோ. சதாசிவ பிரம்மேந்திராவோட சரித்திரம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். பிரம்மேந்திராவுடைய சரீரத்திலேருந்து கையை வெட்டி போட்டான். அவருக்கு அது தெரியலை என்கிறதுனால அவரை மாத்திரம் வச்சுட்டு அவரை ஞானின்னு சொல்லப்படாது. இந்த கையை வெட்டி போட்டதுனால அவருக்கு தெரியாம போயிடுத்து, அதனால சரி அப்படிங்கிறதுனால மாத்திரம் அவருக்கு ஞானி சொல்லப்படாது. அவருடைய ஞானம்ங்கிறது கை இருந்தாலும் கையை வெட்டி போட்டாலும் எல்லா எது ஸ்திதியிலையும் அவருடைய ஞானம்ங்கிறது இருக்கத்தான் இருக்கும். ஏன்னா ஞானியை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. இந்த சித்தி இதெல்லாமே ஒரு விதமான சித்திகள் தான். ஏன்னா சரீரம் வச்சு என்னெல்லாம் பண்றதோ, சரீரத்தை வச்சுட்டு என்னெல்லாம் பண்ண முடியறதோ பிசிக்கலி, நாட் ஈவன் சரீரத்தை வச்சுட்டு பிசிக்கலி. இப்ப எங்கேருந்தோ இருக்கப்பட்ட ஒரு மாம்பழத்தை இங்க கொண்டு வந்து திடீர்னு கொடுக்காது, எங்கேருந்தோ ஒரு ருத்ராட்சத்தை இப்படி கை வச்சுட்டு எடுத்துட்டு இப்படி கொண்டு கொடுக்காது. இது எல்லாமே என்னன்னா சித்தி, ஜஸ்ட் பிசிக்கல். இது மிருகங்களுக்கே இந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு. கை வெட்டி போட்டார் அப்படின்னு சொன்ன பள்ளி சத்ருக்களை பயந்துட்டு வாழை தனியாக வெட்டி போட்டுட்டு போறது, அதுக்கு ஒன்றும் ஆக மாட்டேங்கிறது.
ஸோ அப்போ ஞானியினுடைய ஸ்திதி வந்து பிசிக்கலி அளக்கிறதுக்கு முடியாது. பிசிக்கலி அவர் இப்படி எல்லாம் காட்டினாருங்கிறதால அவர் ஞானியாகவும் முடியாது. ஏன் சதாசிவ பிரம்மத்தை ஞானின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா அவருடைய நிலை, அவருடைய அந்த 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 ஸ்திதி, அதுக்குத்தான் ஞானம். அப்போ என்ன, அப்புறம் என்னன்னா அப்ப ஏதாவது தலையை வெட்டி போட்டாலும் தெரியாது, கையை வெட்டி போட்டா இல்லை கையை துண்டு பண்ணி போட்டா, ஆனா அவரால் தாங்க முடியாம வலிச்சதுங்கிறார், அப்ப அவர் ஞானி அல்ல அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்புறம் அந்த ஆப்போசிட் என்ஜினியரிங்ல வந்துடும், பேக்வர்ட் என்ஜினியரிங்ல வந்துடும். பரமஹம்சருக்கு கேன்சரே வந்திருந்தது. கேன்சர் வந்து அந்த சமயம் சில சமயம் அம்மா முடியலையே, வலிக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த வலிக்கிறதேங்கிறத சொல்றதுனால அவர் அஜ்ஞானின்னு சொல்லவும் முடியாது. ஸோ அது ஒரு ஸ்திதி. ஞானம்ங்கிறது இன்டிஃபைனபிள், அவ்வளவுதான். இவனுக்கும் கொஞ்ச நேரத்தில் இவனுடைய சரீரத்திலிருந்தும் பிரகாசம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. இவன் இந்த ஹிருதயனுடைய சரீரத்திலிருந்தும் பிரகாசம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. உடனே இவன் கத்த தொடங்கிட்டான். மாமா கூப்பிட்டு, டேய் ராமகிருஷ்ணா, நீயும் நானுமே அவதார புருஷாள், நம்ம இந்த லோகத்தை உத்தாரணம் பண்றதுக்கு வந்திருக்கோம், வா உத்தாரணம் பண்ணலாம். இப்படி லிட்டரலி பார்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். அவர் ஓடி வந்தார். டேய் கத்தாதடா, பொள்ளடா, பக்கத்துல எல்லாரும் வந்தா எழுந்திருந்தா கஷ்டமாயிடும்டா அப்படின்னு முள்ள அவனுடைய நெஞ்ச தடவி கொடுத்துட்டு அம்மாட்ட சொன்னார். அம்மா இவனுக்கு இதெல்லாம் இப்ப கொடுக்காதேம்மா, இவனுக்கு அதுக்கெல்லாம் பக்குவதை வரலையுமா அப்படின்னா. ஏன்னா ஞானியினுடைய கூடவே இருந்தாலும் அந்த ஞானியினுடைய ஸ்திதியை தெரிஞ்சுக்காத வரையிலும் அவனுக்கு அந்த ஞானம்ங்கிறது அசாத்தியம். அயோத்தியா வாசிகளான சமஸ்த ஜனங்களும் இருக்கா. அவ ராமன ராஜாவாக கிடைச்சாச்சுங்கிற ஒரு கிடைக்கலை, அடையலை, அடையாமலே அடைஞ்சாச்சுங்கிற ஒரு எண்ணத்துல ஒரு தோணல், ஒரு தப்பான எண்ணம். அந்த தப்பான எண்ணம் தான் வாஸ்தவமா. அந்த தப்பான எண்ணத்துல பண்ணி அவளுடைய எக்ஸைட்மெண்ட் ராமனை பிடிக்க வச்சுருக்கோம். ஏன்னா நீங்க எப்போ இருந்தாலுமே ஒரு விதமா எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்குன்னு உண்டானா மனசு ஸ்டேபிளா இருக்காது. ராமன் ராஜா ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே ராமன் ராஜா ஆகிறதுங்கிறது இங்க ராமனை அடையிறதுன்னு அர்த்தம். இட்ஸ் நாட் மேயர் கொரோனேஷன். ஒரு சாதாரண ஒரு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறது இல்லை. இங்க ராமனே சாட்சாதா அந்த ராமானுபவத்தை அடையிறது, இல்லைன்னா பிரம்மானுபவத்தை அடையிறதை தான் நீங்க பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்றான். பட்டாபிஷேகம் சொல்றான். அப்போ அந்த பிரம்மானுபவத்தை அடையறதுக்கு முன்னாடியே நான் அடைஞ்சாச்சுங்கிற ஒரு பொய்யான ஒரு தோற்றம் இருக்கக்கூடாது. இது பாகவதத்திலையும் பார்க்கலாம். பாகவதத்திலையும் கிருஷ்ணனை பூர்ணமா அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கோபிகைகள் எல்லாம் கிருஷ்ணனை அடைஞ்சாச்சுங்கிறதுல ஒரு சின்ன கர்வம் வந்துருதுன்னு சொன்னான். அப்ப ராமர் இங்க வராரு, அவ்வளவுதான். ராமர் வரார். யார? ராமருக்கே இன்னும் செய்தி தசரத மகாராஜா சொல்லலை. அதுக்குள்ளாலேயே ஜனங்கள் ராமன் தான் எங்களுடைய ராஜா அப்படின்னு அவ ஒரு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் பண்ணிட்டுட்டா. அப்ப நமக்கே நம்ம ஞானின்னு தோணும் இல்லையோ, நம்ம ஞானியாக்கும் போல் இருக்கே அப்படின்னு சிலப்ப நமக்கு அந்த தோணல் எல்லாம், அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் வரும். சிலப்போ ஆப்போசிட்லயே வரும், நமக்கு ஞானமும் இல்லையே ஒண்ணும் இல்லையே அப்படின்னு வரும். இது ரெண்டும் வேண்டாங்கிறது. இந்த ரெண்டு எண்ணமும் வேண்டாம். எப்போ ஒன்ஸ் பகவான் கிட்ட சரணாகதின்னு பண்ணிட்டோமோ, பகவானே எனக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறதும் என்ன அஜ்ஞானியாகவே வச்சிருக்கிறதும் உன்னுடைய சங்கல்பம் அப்படின்னு எப்ப விட்டுட்டோமோ, அப்புறம் உரக்குத்தின பாலை தயிராச்சான்னு திருப்பி பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. பகவான் கிட்ட கொடுத்தாச்சுங்கிறது உர குத்தியாச்சு. அதுக்கு வெயிட் பண்ணி இருக்கிறத கார்த்தால் ஆகிறது, அது தயிராகத்தான் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு உண்டான ஒரு சமயம் இருக்கு. அதை திறந்து பார்த்து கிண்டி பார்த்தா அது தயிர் ஆகாது. அதனால அடையறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு எண்ணம் வந்துடுத்தோ, அந்த எண்ணம் பாருங்க எவ்வளவு அவளை அப்புறம் கஷ்டப்படுத்துறதுன்னு பாருங்க. அடைஞ்சுட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணம் அவளை பிசிக்கலா பார்த்தேன்னு தான் ஒரு 14 வருஷம் அவளை போட்டு கஷ்டப்படுத்துது.
ஆனா அந்த 14 வருஷம் கோபிகைகளுடைய நிலை தான் அயோத்தியா வாசிகளுக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோமானா, எவ்வளவோ சகசிர யுக பர்யந்தமா அந்த கஷ்டமானது அவ அனுபவிச்சிருக்காதே சொல்லணும். ஏன்னா கோபிகைகளும் அயோத்தியா வாசிகளும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா, திருடிர் யுகாயத்தே தாம் அபஷ்யதாம் அப்படின்னு கோபிகைகள் சொல்றோம். கிருஷ்ணா கொஞ்சம் பார்க்காத ஒரு துடி, இந்த இதுதான் ஒரு துடின்னு பேரு, அது எப்படி இருக்கு, இந்த யுகம் போல இருக்கு. அப்போ இந்த 14 வருஷம் அவளுக்கு யுக கணக்கா இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது அவளுடைய அந்த வியசனத்திலேருந்தும் ராமனை பார்க்கறதுக்கு பரதன் கூட ஓடுறதுலேருந்தும் நம்மளுக்கு புரியறது. இப்படி ராமன் தசரத மகாராஜா கூப்பிட்டு விட்ட உடனே வந்து நிற்கிறார். பிது சமீபம் கச்சந்தம் பிராஞ்சலி பிருஷ்டதோன்வகாத் சதம் கைலாச சிருங்காபம் பிராசாதம் ரகுநந்தனகா. அப்ப முன்னாடி வந்து நிற்கிறார். அந்த அரண்மனைக்குள்ள கைலாச சிகரம் போல் இருக்கக்கூடிய அரண்மனைக்குள்ள ஏறார். ஏறின உடனே ஆருரோகணம் திருஷ்டும் சகசா தேன ராகவா சப்ராஞ்சலி ரவி பிரேத்ய பிரணதா பிதுரந்திக்கே. கை குமிச்சுட்டே போறாராம். உள்ள போறத கை குமிச்சுட்டே போறார். அந்த மரியாதையினுடைய அந்த எடுத்துக்காட்டு வெளிப்படுத்தல் எப்படி இருக்கு, காலில் போட்டு இருந்த பாதரட்சைய கழட்டி விட்டு கை குமிச்சுட்டு போறார். பாதரட்சைய வாசல்ல கிடக்கு. அந்த பாதரட்சையை பார்த்து ஒரு கட்டாட்சம் விட்டார். வசிஷ்டாதிகள் என்னுடைய பாதத்தை எப்பவுமே சம்ரட்சணம் பண்ணிட்டு என்னுடைய பாதத்தையே ஆசிரிச்சுட்டு இருக்கியே பாதுகே, உன்னை இப்ப விடும்படியா இருக்கே. இந்த பாதரட்சிக்கு மேல ராமனுடைய கருணை, இந்த பாதுகைக்கு மேல ராமனுடைய கருணை. என்னுடைய பாதத்தை ஆசிரிச்சுட்டு இருக்கியே. வால்மீகி பகவான் ராமனை சொல்றத கதஞ்சித்து உபகாரேன கிருதேன ஏகேன துஷ்யத்தின்னு சொன்னார். எப்போ ஒரு வாட்டி உபகாரம் பண்ணியாச்சானா அதையே நினைச்சுட்டே இருப்பாராம், தெரியாம பண்ண உபகாரத்தையே. அப்போ இந்த பாதரட்சைய எவ்வளவு வாட்டி பிராமனுக்கு பாதத்தை ரட்சணம் பண்ணிட்டு இருக்கு. ரட்சணம் பண்ணிட்டும் பண்ணாத போட்டும் ராமனுடைய பாதத்தை ஆசிரிச்சிருக்கு. அதை விழும்படியா, அதை போட்டுட்டு உள்ள போகும்படியா இருக்கு. ஆனா வசிஷ்டாதிகள்லாம் இருக்கிற இடத்துல எப்படி பாதரட்சையை போட்டு போறதுங்கிற ஒரு டைலமா, அந்த ஒரு குழப்பம். ஆனா உள்ள போறார், கை குமிச்சுண்டு உள்ள போறார். அப்பா முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்ணார். அபிவாதையே சொல்லி ராமவர்மா நாமாஸ்மி சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ண ராமனை பார்க்கிறார். தசரதர் கையை குமிச்சு வச்சுட்டு இருக்கிற ராமனுடைய கையை அப்படியே எடுத்து பிடிச்சுட்டாராம். கிருஹ்யாஞ்சலோ சமாகிருஷ்ய அப்படியே கையோட சேர்த்து பிடிச்சுட்டு ராமன் அப்படியே ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார். சஸ்வஜே பிரியம் ஆத்மஜம் அப்படியே கட்டிக்கிறார் தசரதன் ராமனை. ஏன் எப்படி கட்டிக்கிறாருன்னா பிள்ளைங்கிறதுனால கட்டிக்கிறாருன்னு இல்லை, பிரியம் ஆத்மஜம். 4 பிள்ளை இருந்தா ராமனை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் தசரதனுக்குங்கிறத அயோத்தியா காண்ட ஆரம்பிக்கிறதே வால்மீகி சொல்லிட்டார். திதேசராஜா ருதிரம் ருச்சிரம் ராமாய பரமாசனம். ராமனுக்கு ஒரு ஆசனத்தை போட்டு உட்காருன்னு கை காட்டுறார். வசிஷ்டாதிகளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ராமன் உட்கார்றார். உட்கார்ந்து இருக்கிறது எப்படி இருக்கார் ராமன் அப்படின்னா சூரிய நாட்டம் ஜொலிக்கிறாருங்கிறார் வால்மீகி பகவான். இதெல்லாம் நட்சத்திர கணங்கள். சாட்சாத் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியோ சூரிய நாட்டம் ஜொலிக்கிறார். ராமர் வந்து உட்கார்ந்த உடனே இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் அமைங்கிடுத்து அப்படி ஜொலிக்கிறார். ஸ்வயைவ பிரபயாமேரும் உதயே விமலே ரவிஹி தேன விப்ராஜிதா தத்ர சபாபி வியரோச்சத். ராமர் வந்து உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சபையே ஜொலிக்கிறது. ஏன்னா அது பூர்ண வஸ்து. அந்த பூர்ண வஸ்து, அந்த பூர்ண வஸ்துனுடைய சாநித்தியம் இல்லாதப்ப மற்றதெல்லாம் ஜடமாத்தான் இருக்கும். துரியோதனன் தேர்தட்டுல
குருக்ஷேத்திர யுத்தம் ஆரம்பிக்க போறது. துரியோதனன் வந்து துரோணாச்சாரியர்கிட்ட பேசுறது தான் ஆரம்பம். பகவத்கீதையோடைய ஆரம்பமே அப்படித்தான் போகும். பகவத்கீதை அப்படித்தான் ஆரம்பிக்கும். முதல் அத்தியாயத்துல இப்படித்தான் ஆரம்பிக்கிறது, அவதாரிக பகவத்கீதையோடு. நான் சொல்றேன், எதிர்க்க நிற்கிறா 11 அக்ஷோகிணி சேனை இருக்கு. தவசிஷ்யோ மகாத்யுதி, பீமன் நிற்கிறான், துரியோதனன் பீமன் நிற்கிறான், தர்மபுத்திரர் நிற்கிறார், அர்ஜுனன் நிற்கிறார். எல்லாம் தவசிஷ்யா. அங்க பூர்ணமா சைன்யம் இருக்கு. அங்க வாஸ்தவமா அங்க 7 அக்ஷோகிணி சேனை தான் இருக்கு. மொத்தம் 18 அக்ஷோகிணி சைன்யத்தினுடைய ஒரு வியாபாரம் மகாபாரத யுத்தம். 18 அக்ஷோகிணி சைன்யம் சொல்றது இட்ஸ் ஹியூஜ் நம்பர். லிட்டரலி குரோர் கணக்கு வரும். ஒரு அக்ஷோகிணி சைன்யம் சொல்றதே லேக்ஸ் இன் 6 டிஜிட்ஸ். அப்போ குரோர் கணக்குக்கு வரும். ஆனா சொல்றேன், இவன்கிட்ட 11 அக்ஷோகிணி சைன்யம் இருக்கு, அவள்கிட்ட 7 அக்ஷோகிணி சைன்யம் தான் இருக்கு. 4 அக்ஷோகிணி சைன்யம் இங்க விட அங்க கம்மியா இருக்கு. அப்ப சொல்றான், அபர்யாப்தம் இதம் சைன்யம். இந்த சைன்யம் போதுமானது இல்லைங்க. நம்ம சைன்யம் போதுமானது இல்லை, அபர்யாப்தமா இருக்கு. அந்த பக்கமும் பர்யாப்தமா இருக்கு, பூர்ணமா இருக்கு. அவனுக்கு அந்த எண்ணத்தை எது உருவாக்கி கொடுக்கறது தெரியுமா? துரியோதனனுக்கு எதிர்க்க நிற்கக்கூடிய கிருஷ்ணன். அந்த கிருஷ்ணன் அங்க இருக்கிறத அவளுடைய சைன்யம் பூர்ணமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த கிருஷ்ண அனுபவம் இல்லாதப்போ இவன்கிட்ட குறை இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. வாஸ்தவமா அந்த குருக்ஷேத்திரங்கிறது ஒரு வாழ்க்கை தான். 2 பக்கத்துல 2 பேர் நிற்கிறா வச்சுக்கோங்களேன். ஒருத்தன் ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கப்பட்டவன், இன்னொருத்தன் மெட்டீரியலா இருக்கப்பட்டவன். அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மெட்டீரியலா இருக்கப்பட்டவனுக்கு ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கப்பட்டவனை பார்க்கறத இவனுக்கு என்னைக்குமே ஒரு குறை தனக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கிறவனை பார்க்கணும்னு கூட கிடையாது, அவன் இருக்கிறதே அந்த குறை. மெட்டீரியல் எவ்வளவு நாளைக்கு மெட்டீரியலா இருக்கான்னு அந்த குறை இருந்துட்டே தான் இருக்கு. அது ஆத்தியாத்மிகம் இல்லாம லௌகிகத்துல இருக்கிறத அந்த குறை இருக்கும். இவங்க ராமன் வந்து உட்கார்றத இதுவரைக்கும் வேணும்னா சொல்லுங்க, ராஜ விவகாரங்கள் பேசிட்டு இருந்தாங்கிறத ராஜ்ய விவகாரம் தானே பேசிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத அதுல கொஞ்சம் லௌகிகம் கலந்திருக்கோ அப்படின்னு பார்த்தா அந்த லௌகிகம் கலக்கல்லைங்கிறதுக்கு நிச்சயமா சொல்றதுக்கு ராமனே அங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டார். பாக்குறார் ராஜாவை சொல்றாரு. இங்க யார பார்த்தாருன்னா பேசுறாராம் ராமன் கிட்ட. யாரு பேசுறான்னு கேட்கிறா. ராஜா தசரதன் பேசுறான்னு சொல்லலை. சதம் சுகிதமாபாஷ்ய புத்திரம் கிட்ட பேசுறார். யாரு பேசுறான்னா புத்திரவதாம்பரஹா, பிள்ளைகளை பத்திலேயே உயர்ந்தவன் தன்னுடைய பிள்ளைகிட்ட பேசுறான் அப்படின்னு சொல்லி, அது எப்படி பேசுறார் அப்படின்னு பார்த்தா யாருக்கிட்ட பேசுற மாதிரி பேசுறாருன்னா வால்மீகி சொல்றார், உவாச்சேதம் வஜோ ராஜா தேவேந்திரமிவ காஷ்யபா. கஷ்யப மகர்ஷி, தேவேந்திரமிவ கஷ்யபா, கஷ்யப மகர்ஷி இந்திரன் கிட்ட பேசுற மாதிரி பேசுறாரு. சொல்றார், நாளைக்கு புஷ்ய யோகம் ராமா, அதனால உன்னை பட்டாபிஷேகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு, உனக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் ஆயிருக்கு. இவ்வளவுதான் சபையில எல்லாம் வச்சு பேச முடியும். வேற ராஜா தனிப்பட்ட முறையில ராமன் கிட்ட சொல்லக்கூடிய விஷயம் வேற, அது சபையில வச்சு சொல்ல முடியாது. சபையில இவ்வளவு ராஜாக்கள் இருக்கிறத அந்த காம்பீரியம் காட்டத்தான் வேண்டியிருக்கு. அந்த ஒரு புரோட்டோகால் அது காட்டத்தான் வேண்டியிருக்கு. அப்படி புரோட்டோகால்லே பேசுறா. தஸ்மாத்தும் புஷ்யோகேன யௌவராஜ்யம் அவாப்னுஹி காமதஸ்துவம் பிரகிருத்யைவ நிர்ணீதோ குணவானிதி. காமதா, எல்லாரும் ஒன்னு ஆசைப்படுறா. பிரகிருதியாவே நீ குணவானா இருக்க, ஆனா பிரகிருதிக்கு அப்பாற்பட்ட குணவானா இருக்காய். அப்ராகிருதமான குணம்,
ஆனாலும் உங்ககிட்ட அப்பேற்பட்ட குணம் இருந்தாலும் கடமைங்கிற முறையில் அவர் அப்பாங்கிற முறையில் சொல்றதுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். அதனால நான் சொல்றேன், ராஜ்யம் ஆளறதுங்கிறது செல்ஃபிஷா இருக்கப்படாது. தசரதோட அப்பாங்கிற முறையில சொல்ற மாதிரி இருக்கு. காமக்ரோத சமுத்தானி தேஜஸ்வ வியசனானி ச பரோக்ஷயா வர்த்தமானோ விருத்யா பிரத்யக்ஷயா ததா. இங்கதான் இப்ப ராமன் ஈஸ்வரனும் தசரதன் குருங்கிறதும், தசரத மகாராஜா ஜனங்களுக்கு, அதாவது ராமனை வேணும்னு ஆசைப்படப்பட்ட அயோத்தியா வாசிகளான முமுட்சுக்களுக்கு ராமானுபவத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ராமன் அடைஞ்ச குருவாக இருக்காருங்கிறத காட்டுறாரு. சொல்றார், பரோட்சமா அனுகிரகம் பண்ண வேண்டிய இடத்துல பரோட்சமா அனுகிரகம் பண்ணு, பிரத்யட்சமா அனுகிரகம் பண்ண வேண்டிய இடத்துல பிரத்யட்சமா அனுகிரகம் பண்ணு. இது ராமர் தசரதர் இங்க ஒரு குருவாக இருந்ததால் தான் இதை சொல்ல முடியும். யாருக்கு குரு? குருங்கிறது இந்த ஜனங்கள், அயோத்தியா ஜனங்களுக்கு தசரதன் ராமானுபவத்தை கொடுக்கக்கூடிய, பிரம்மானுபவத்தை கொடுக்கக்கூடியது தான் ராமானுபவம்னு மாத்திருக்கேன் இந்த பதத்தை. இந்த ராம அனுபவத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குரு. சிஷ்யர் அந்த ஜீவன் எப்படி எப்படி இருக்கு, அந்த ஜீவனுடைய தகுதி என்ன, அந்த ஜீவனுடைய ஸ்திதி எப்படி இருக்கு, அந்த ஜீவனுக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணா தகும் அப்படிங்கிறத குரு தான் பகவான் கிட்ட சொல்ல முடியும். ஏகநாத சுவாமி 12 வருஷம் ஜனார்தன சுவாமிக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறச்ச, இந்த கைங்கரியம் பண்ணின்றதுனால அவர் பக்குவம் ஆயிட்டாருங்கிறது புரிஞ்சுட்ட ஜனார்தன சுவாமி பிரத்யக்ஷமா தத்தாத்திரேயரை அனுகிரகம் பண்றதுக்கு சொல்லறார். பாருங்க, தெய்வத்துக்கிட்ட குரு சொல்லறார். இது மாதிரி தசரதன் ராமர் கிட்ட சொல்றார், ராமன்கிற அந்த பரபிரம்மத்துக்கிட்ட சொல்றார். ஏன்னா தேவதைகள் எப்பவுமே பரோட்சமா தான் அனுகிரகம் பண்ணும், பிரத்யட்சமா அனுகிரகம் பண்றது இல்லை. தேவதைகள் பரோட்ச பிரியா ஏவி தேவாகான்னு தான் வேதமும் சொல்றது, பிரத்யக்ஷ பிரியா தேவாகான்னு சொல்லலை. அப்ப பரோட்சமா அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய தெய்வத்திட்ட பிரத்யட்சமா அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றதுதான் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா, யாருக்கு யாருக்கு பிரத்யட்சமா அனுகிரகம் பண்றதுக்கு பூர்ண தகுதி இருக்கோ அவளுக்கு பிரத்யட்சமா அனுகிரகம் பண்ணு. இந்த பரோட்ச பிரியா எதி ஹிவை தேவாக அப்படிங்கிற வாக்கியம் கர்மகாண்டத்துல வரப்பட்டது, ஞானகாண்டத்துல வரப்பட்ட வாக்கியம் இல்லை. கர்மகாண்டத்துல பார்த்தீங்கன்னா தேவதைகள் பரோட்ச பிரியாம இருக்கும், ஆனா ஞானகாண்டத்துல பார்த்தீங்கன்னா தேவதைகள் பிரத்யட்சமாவே அனுகிரகம் பண்ணும். பிரத்யக்ஷ அனுபவம் தானே ஞானம்ங்கிறது. ஞானங்கிறது பிரத்யக்ஷ அனுபவம், பரோட்ச அனுபவம் இல்லை ஞானம். பரோட்ச அனுபவம் தான் மறைமுகமான ஒரு அனுபவமாக இருக்கணும். பிரத்யக்ஷ அனுபவம்னா நிஜஸ்திதியில தெரியப்பட்ட ஒரு அனுகிரகமா இருக்கணும், அனுபவமா இருக்கணும். அனுகிரகம் இல்லை, அனுபவமா இருக்கணும். இப்போ பரோட்சம்னா என்ன, பிரத்யக்ஷம்னா என்னன்னா, பரோட்சம்ங்கிறது ஹைடு பண்ணி இருக்கிறது, மறைஞ்சிருக்கிறது, மறைமுகமா இருக்கிறது. பிரத்யக்ஷமா என்னது, பிரத்யக்ஷம்னா என்னன்னா தெளிவா தெரிகிறது. இதுதான் பிரத்யக்ஷம்னு சொல்றதுக்கு உண்டான அர்த்தம். அப்போ ஞானம் அப்படிங்கிறது, பூர்ண ஞானம் அப்படிங்கிறது பிரத்யக்ஷமா பரோட்சமா அப்படின்னு கேட்டா, ஞானிக்கு ஞானம்ங்கிறது பிரத்யக்ஷ அனுபவம் தான். சொல்றது என்ன சொல்றா, என்ன பதம் யூஸ் பண்ணுவா, ஆத்ம சாட்சா்காரம் அப்படிதானே சொல்றா. ஆத்ம சாட்சா்காரம் அப்படிங்கிறத சாட்சாத்கரிக்கிறது அப்படின்னா பிரத்யக்ஷமா அனுபவிக்கிறது. ஆனா கண்ணால பார்க்க முடியுமா கேட்டா, காதால கேட்க முடியுமா, அது ஒன்றும் இல்லை. கண்ணால பார்க்கறதெல்லாம் பிரத்யக்ஷம் யாரு சொன்னா? நம்ம கண்ணால பார்க்கிறோமே, இது பிரத்யக்ஷம் அப்படிங்கிறது யாரு சொல்றா? இந்த கண்ணால பாக்குறது வெறும் இச்சை தான் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே வேண்டாம். ஒரு 3D சினிமா போய் பார்க்க போனாலே தெரிஞ்சிடும். 3D சினிமா அது பார்க்க போறது கண்ணால பாக்குறது உண்மை இல்லை அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியறது? ஏன்னா அது பக்கத்துல வரா மாதிரி இருக்கே வழியா வருதோ, கண்ணுக்கு தேட தானே வருது, அப்ப பிரத்யக்ஷமா தானே வருது. அப்ப ஏன் பிடிக்க முடியலை? அப்ப கண்ணால பாக்குறதோ காதால கேட்கறதோ எதுவுமே பிரத்யக்ஷம்னு சொல்றதுக்கு முடியாது. பிரத்யக்ஷம்ங்கிறது ஹிருதயத்தால் அனுபவிக்கிறது தான் பிரத்யக்ஷம். அங்க ஒரு அவரோதனம் நடக்கும். அதுக்கு பாகவதன் சொல்றது, என்னைக்கோ அவரோதனமும் நடக்காது, கேட்ட மாத்திரத்துல அந்த நேரத்துல சத்யா ஹிருதி அவரோத்தியதே அத்திர கிருதிபிஹி சுஸ்ரூஷிபிஹி தத்க்ஷணாத்.
அது அந்த இடத்துல, அதாவது நீங்க இப்போ தத்துவமசி, அகம் பிரம்மாஸ்மி, அயமாத்மா பிரம்ம இத்தியாதி மகா வாக்கியங்கள் எல்லாத்தையும் கேட்கறத அந்த வாசனை நீங்கிட்டானால், வாசனை நீங்கிடுத்து. ஆனா வேண்டாம், அகம் பிரம்மாஸ்மி வரைக்குமே போக வேண்டாம். ராமங்கிற நாமத்தை எடுத்துப்போம். ராம அப்படிங்கிற அந்த நாமமே வாசனை எல்லாம் நீங்கிடுத்து அப்படின்னானா, அந்த ராமங்கிற நாமமே பிரத்யக்ஷமா ராமானுபவத்தை கொடுத்துரும். அது எப்படி கொடுக்கும்னா, இந்த ஹிருதயம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்தை பத்தி நேத்திக்கு சொன்னேன், திருப்பி திருப்பி ஒன்னே சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. ஃப்ளஷாலான ஒரு ஆர்கன் இல்லை ஹிருதயம்ங்கிறது. ஹிருதயம்ங்கிறது உள்ள இருக்கப்பட்ட ஆகாசம். அதாவது ஆகாசம் வெளியில வியாபிச்சிருக்கு இல்லையோ, ஆகாசம் வெளியில இருக்கப்பட்ட ஆகாசம் வியாபிச்சிருக்கு இல்லையா. ஆக்சுவலா அதுக்கு ஆகாசம் அந்தரிக்ஷம் அப்படின்னு வாஸ்தவமா பேர் வைக்கப்பட்டிருக்கு. என்னன்னு சொல்றேன்னா, கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆனா தான் இருக்கும், இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், ஒத்துக்கிறேன். பிரகிருதியில நம்ம பார்க்கக்கூடிய பேர் எல்லாமே, பிரபஞ்சத்துல என்னெல்லாம் வஸ்துக்களுக்கு பேர் பார்க்கிறோமோ அது எல்லாமே உள்ள இருக்கிற வஸ்துக்களோட பேர் எடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கு. சந்திரன் சொன்னேன், மனசேக்கம் சந்திரன் வச்சிருக்கு பேரு. சூரியன் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறது ஆத்மாவுடைய பேரையாக்கும் சூரியனுக்கு சூரியன் அப்படின்னு வச்சிருக்கு. அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு சகர சக்கரவர்த்தியினுடைய சரித்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறத புத்தியாக்கும் சமுத்திரம், அதனாலதான் சமுத்திரம்னு, புத்திக்குத்தான் சமுத்திரத்தன்மை இருக்கு, அதனாலதான் கடலுக்கு சமுத்திரம் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி இப்ப சொல்றேன், ஹிருதயத்தில் இருக்கப்பட்ட, ஹிருதய சுரூபமா இருக்கப்பட்ட அந்த தஹரம், அந்த ஆகாசம், அந்த ஆகாசம் அதுக்குதான் அந்தரிக்ஷம்னு பேரு. அதற்குத்தான் வெளியில பேரு வச்சிருக்கு ஆகாசம்னு அந்தரிக்ஷம். உள்ள அது எப்பவுமே பிரகாசிச்சுட்டே இருக்கு. ஆசமந்தாத்து காஷ்யத்தே காங்க்ஷதி பிரகாஷ்யத்தே. எப்பவுமே பிரகாஷ் அப்படின்னாலே பிரகாசம்னு அர்த்தம், லைட்னு அர்த்தம். காஷ் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு லைட் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த எப்பவுமே ஆசமந்தாத்து பிரகாசிச்சுட்டே இருக்கு, வேற எந்த ஒரு பிரகாசத்தினுடையும் சகாயம் இல்லாம எப்பவுமே பிரகாசிச்சுட்டே இருக்கு என்கிறதுனாலே தகரத்துக்கு, அந்த ஹிருதயத்துக்கு தான் ஆகாசம்னு பேரு. அந்த பேரு தான் கைக்கு வச்சிருக்கோம். ஏன்னா அது எப்பவுமே பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கு, எதனுடைய சகாயமும் இல்லாம எப்பவுமே பிரகாசிச்சுட்டு இருக்குங்கிறதுனால அதுக்கு இந்த ஸ்கைக்கு ஆகாசம் அப்படின்னு வச்சிருக்கு. அதுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்றது அந்தரிக்ஷம் சொல்ற இல்லையா, அந்தரிக்ஷம் சொல்ற இல்லையா. அந்தரிக்ஷம் அப்படின்னாலே அந்த வேர்டு எடுத்து பாருங்க, உள்ள பாக்குறதுன்னு தான் அர்த்தம். அந்தரிக்ஷம் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு உள்ள பாக்குறது. அந்த ஈக்ஷதே அந்தரிக்ஷம். ஈக்ஷதேனா பாக்குறது, ஈக்ஷதே பசியதே, உள்ள பாக்குறதுக்கு தான் அந்தரிக்ஷம் பேர். சோ இந்த இதுக்குள்ள இருக்கப்பட்டது தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வெளியில நம்ம பாக்குறோம். என்னதில் சொல்லுவா, அந்த எட்டுக்கால் பூச்சி வலை போடுறதே, அதுதான் இங்க நடக்கிறது. நம்மளுடைய ஈகோங்கிற அந்த எட்டுக்கால் பூச்சி வலை போட்டு இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி விட்டுருக்கு. கடைசியில இந்த ஈகோங்கிறது ஸ்லீப்பா ஒடுங்குற உடனே இந்த விலை எல்லாம் ஈகோக்குள்ளே சுருங்கி இருந்துட போறது. இந்த பாக்குற ஆகாசமே நான் இருந்தா தான் இருக்குன்னு சொல்றேன். நான்கிற அந்த அனுபவம் இருக்கிறது வரைக்கும் மாத்திரம் தான் ஆகாசம் இருக்க போறது. எல்லாரும் பார்த்தா ஆகாசத்தை பிரிச்சு 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 சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆகாசம் எங்க பெருசா இருக்கு? ஆகாசம் பெருசா? பெருசா இருக்கப்பட்ட ஆகாசத்தை தெரிஞ்சுக்கிறவன் பெருசா இல்லையா? திரஷ்டா பெருசா, திருக்கு பெருசா? பார்க்கிறவன் பெருசா, பார்க்கிற பொருள் பெருசா? பார்க்கிற பொருள் இருக்கணும் தானே, பார்க்கிறவன் இருந்தா தான். அப்ப இது எல்லாமே எனக்குள்ள அடக்கம், இந்த சர்வமும் எனக்குள்ள அடக்கம். பிசிக்கலாகவும் சர்க்கிளாகவும் சூக்ஷ்மமாகவும் ஸ்தூலமாகவும் இது அம்பட்டு எனக்குள்ள அடக்கம்.
அப்போ பிரத்யக்ஷானுபவம் அப்படின்னு சொல்றது கண்ணால பார்க்கறதோ காதால கேட்கறதோ அது ஒன்றும் அல்லாம பிரத்யக்ஷானுபவம் அப்படின்னு சொல்றது அந்த ஹிருதயம்ங்கிற அந்த ஆகாசம் இருக்கே அங்க இருக்கப்பட்ட அனுபவத்துக்கு தான் பிரத்யக்ஷானுபவம் அப்படின்னு பேர். இன்னைக்குமே இப்போ வேர்ல்ட்லியா, அதாவது பிரபஞ்சிகமா பிராகிருதமா பார்க்கறத கூட பிரத்யக்ஷம் அப்படின்னு நம்ம எதை சொல்றோம்னா ஆகாசத்துக்கு கீழே உள்ளதைத்தான் பிரத்யக்ஷம் சொல்றோம். ஆகாசத்துக்கு மேல் இருக்கப்பட்டது நம்ம பார்க்கறது இல்லை, அதனால அது பிரத்யக்ஷம் இல்லைன்னு தான் சொல்றோம். ஆகாசத்துக்கு தாழத்தான் சூரியன் இருக்காருங்கிறதுனால சூரியனை பிரத்யக்ஷமா பார்க்கிறோம், சந்திரனை பிரத்யக்ஷமா பார்க்கிறோம், மரங்களை பிரத்யக்ஷமா பார்க்கிறோம் எல்லாம் சொல்றதுக்கு காரணம் அந்த ஆகாசங்கிற ஒரு வஸ்துக்கு கீழே இதெல்லாம் தெரியறதுங்கிறதுனால. அப்படித்தானே? ஆக்சுவலா இன்னொன்னு சொன்னா, ஒரு சயின்டிபிக்காவே சொல்றேன், ஆகாசத்தினுடைய கீழே எதுவும் தெரியறது இல்லை, ஆகாசத்தில தான் இதெல்லாம் தெரியறது. என்னங்க அந்த ஆத்ம திருஷ்டி எடுத்துருங்க. என்னமா சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா அந்த அத்தியாத்ம திருஷ்டி எடுத்துட்டு சாதாரணமா பிரபஞ்சகமா பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த மரம் செடி கொடிகள் எல்லாத்தையும் பாக்குறோம் இல்லையா, இது எல்லாமே ஆகாசத்தில தான் தெரியறது. ஆகாசம் இங்கேருந்து பாக்குறத அந்த மரம் கிளை ஆகாசத்தில் இருக்கிற மாதிரி தானே தெரியறது. ஆகாசம் பேசிக்கலி வேறொன்னும் அர்த்தம் இல்லை, ஆகாசம்னா ஒரு ஸ்பேஸ் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். அப்போ ராமன் கிட்ட தசரதன் சொல்றத அயோத்தியா ஜனங்களுக்கு நீ எப்படி அனுகிரகம் பண்ணணும்னா பிரத்யக்ஷமா அனுகிரகம் பண்ண வேண்டிய வாழ்க்கை பிரத்யக்ஷமா அனுகிரகம் பண்ணு, பரோட்சமா அனுகிரகம் பண்ண வேண்டிய வாழ்க்கை பரோட்சமா அனுகிரகம் பண்ணு எப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நியமம் இருக்கணும். தஸ்மாத் புத்திரத்வமாத்மானம் நியம் யைவம் சமாச்சர தச்சுத்வா சுஹ்ருதஸ்தஸ்ய ராமஸ்ய பிரியகாரிணः த்வரிதாः சீக்கிரமாகத்ய கௌசல்யாயை நிவேதயத்ன சா ஹிரண்யம் வாசாப்சி. அயோத்தியால இருக்கக்கூடிய ராமனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த விஷயத்தை கேட்ட உடனே நேர கௌசல்யா கிட்ட போய் சொல்றான். கௌசல்யா உடனே புது வஸ்திரங்கள் எல்லாம் கட்டிட்டு பகவானுக்கு ஆராதனை பண்ணணும்னு ஆரம்பிக்கிறான். தேவான் சமானர்ச்சுகு அபிப்பிரஹ்ருஷ்டாஹ நரேந்திர மாமந்திர கிருஹாணி கத்வா தேசாபி பௌரா நிருபதேர்வசஸ்தத் சுத்வா ததா லாபமிவேஷ்டமாசு. எல்லாருக்கும் இஷ்ட ஜனங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கொடுக்கறதும் அந்த பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்றதுமாக கௌசல்யா இருக்கா. உடனே தசரதருக்கு இங்க திரும்பவும் அந்த ஏக்கம் ஆரம்பிச்சுடுத்து. தசரதர் உடனே திரும்பவும் ராமன் அழைச்சுட்டு வர சொல்றார். சூதமா மந்திரியாதாமாச ராமம் புனः இஹ ஆனய. சூதா, ராமனை திரும்பவும் கூட்டிட்டு வா. இந்த சொல்றத முன்னாடி ஸ்லோகத்துல சொன்ன சொல்றா, அப்பாக்கு ராமன் தன்னுடைய முன்னழக பூரா திட்டி நான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். அப்பா என்னுடைய அழக பூரா கண்குளிர்ந்து பார்க்கட்டும்ங்கிறதுக்காகவே ராமர் உள்ள நடந்து வரார். திரும்பி போறத சீக்கிரம் நடந்து போயிட்டார். திரும்பி போறத சீக்கிரம் நடந்து போறதுனாலே பின் அழக பார்க்கலை. இப்ப என்னன்னா பின்னழக பார்க்கணும். ராமனுடைய இந்த பின்னழக பார்க்கணுங்கிறதுக்காகவே திரும்பி மலையாளத்துல திரும்பவும் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னையும் சொல்லுவான். பின்னையும் பின்னையும் திரும்பவும் ராமனை திரும்பவும் சொல்லி பார்க்கணும், திரும்பவும் சொல்லி பார்க்கணும், ராமனை திரும்ப பார்க்கணும், ராமன் திரும்ப பார்க்கணும். அப்படின்னு ராமன் அழைச்சுட்டு வர்றதுக்கு சுமந்திரர் இப்ப நேர சுமந்திரர் திரும்பவும் வந்து ராமன் சொல்றார், அவங்க அப்பா கூப்பிடுறாரு. ராமன் படபடச்ச போறாராம்.
சுமந்திரர் திரும்பவும் வந்திருக்காரு சொன்ன உடனே ராமனுக்கு என்ன எடுத்து அப்படின்னு கொஞ்சம் ஷாக்கில நின்று ராமரை இப்ப திருப்பி கூப்பிடுறார். என்ன கேட்கிறார், உள்ள வர சொல்றார். சுமந்திரர் வந்து சொன்னார், சமுவாஜ ததசூதா ராஜா த்வாம் திருஷ்டுமிச்சதி. ராஜா திரும்பவும் உங்களை பார்க்கறதுக்கு ஆசைப்படுறார். சுத்வா பிரமாணம் தத்ரத்வம். வேற எதுவுமே ராமன் கேட்கல. எதுக்கு ஏன் ஒன்றும் கேட்கலையா, கேட்ட மாத்திரத்திலே அதுவே பிரமாணம். ராஜா பார்க்கணும்னு சொல்றார். உடனே எந்திரிந்தாச்சு. உடனே எந்திருந்து தத்ரத்வம் கமனாயோ கமனாயேதராயவா இது சூதவஜஸ்ருத்வா ராமோபி துவரையான்விதா. அந்த துவரையில திரும்பவும் ராமன் எழுந்திருந்து ரதத்துல ஏறி ரதம் திரும்பவும் ஐயோ தசரதனுடைய மாளிகைக்கு அரண்மனைக்கு முன்னாடி வந்து நிற்க, திரும்பவும் ஜனங்கள் எல்லாரும் ராமன் வராங்கிறத பார்த்துட்டு சுற்றி வர நிற்க, பிரவேசயாமாச கிருஹம் விவக்ஷு பிரியமுத்தமம் பிரவிசன்னேவ ஸ்ரீமான் ராகவோ பவனம் பிதுஹு. அப்பாவுடைய அந்த வீட்டுக்குள்ள ஏறார். அப்பாவை பின் தூரேந்தே பாக்குறாரு. ததர்ஷ பிதரம் தூராத்து. தூரேந்து அப்பாவை பார்த்து பிரணிபத்திய கிருதாஞ்சலிகி கை கூப்பிண்டு பிரணவந்தம் தமுத்தாப்பிய சம்பரிஷ்வஜ்ய பூமிபஹா. திரும்பவும் ராமரை கட்டிண்டு திரும்பவும் சொல்ல. எல்லாமே மல்டிபிள் டைம்ஸ் இங்க சொல்லப்படுறது. எல்லாமே டபுளா இருக்கு, டபுளா இருக்கு. இப்படி வால்மீகியினுடைய பாணி இப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த டபுளா சொல்றதுன்னு இருக்கானா அது ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இதெல்லாமே ராமாயணம்ங்கிறது உபனிஷத்தே ராமாயணமாக இருக்குன்னு சொல்லும்போ, இப்போ மாண்டூக்கியர் அப்படிங்கிற மகர்ஷியால சொல்லப்பட்ட உபனிஷத்துக்கு மாண்டூக்கிய உபனிஷத் அப்படின்னு பேரு. முண்டகர் அப்படிங்கிற ஒரு மகர்ஷியால சொல்லப்பட்டதுக்கு முண்டக உபனிஷத். பிருகு என்கிற மகர்ஷியால சொல்லப்பட்டதுக்கு பிருகுவல்லி இப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப இது வால்மீகிங்கிற மகர்ஷியால சொல்லப்பட்ட உபனிஷத் இந்த ராமாயணங்கிறது. இது வால்மீகி உபனிஷத். இந்த வால்மீகி உபனிஷத்தா இருக்கப்பட்ட இந்த ராமாயணத்துல ஏதாவது ரிப்பீட் பண்ணி வந்திருக்குன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணும், அங்க கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். இது உபனிஷத்தினுடைய பாணி. இது என்ன மகா வாக்கியத்தை சொல்றத ஸ்வேதகேது கிட்ட சொல்றத தத்துவமசி அப்படிங்கறது ஒரு வாட்டி சொல்லி முடிக்கலை. ஆருணிங்கிற ரிஷி 9 வாட்டி சொல்ற தத்துவமசி ஸ்வேதகேதோ தத்துவமசி ஸ்வேதகேதோ அப்படின்னு 9 வாட்டி சொல்ற. அவ இவ்வளவு சொல்றதுக்கு இருக்கா அப்படின்னா, பிரம்மசூத்திரத்துல ஒரு சூத்திரம் இருக்கு. ஆவர்த்தி ரசகிருத உபதேசாத்து. ஒரு வாட்டி சொன்னது மாத்திரத்திலேயே ஒன்றும் சித்தி ஆயிட போறது இல்லை. அசக்கிருத்து அதை திரும்ப 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 சொல்லிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. இப்போ ராமா அப்படிங்கிற அந்த நாமாவை ஒரு வாட்டி சொன்னா போரும் அப்படின்னு தானே ஸ்வயம் ராமனே சொல்றார். நீங்க ராமாயணத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா ராமாயணத்துக்குள்ள ராமனுடைய அபிப்பிராயமே எப்படி இருக்குது. ராமாங்கிற ஒரு வாட்டி சக்கரதேவ பிரபன்னாய ஒரு வாட்டி சொன்னா போரும் தானே இருக்கு சொல்றது. அப்ப அந்த ஒரு வாட்டி எப்ப சொல்றதுங்கிறது தான் விசாரம் இருக்கு. ஏன்னா அந்த ஒரு வாட்டி சொல்றதுங்கிறது எப்போன்னு கேட்டா, இந்த கீழ்கண்ட இந்த வாசனைகள் எல்லாம் போறதுக்கு அப்புறம் உலகிய சுகத்துக்கு பின்னாடி உள்ள இந்த ஆசைகள் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் பகவான் தான் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த திடமான அந்த வைராக்கியத்தோட, பகவானை தவிர மற்றது எல்லாமே அனித்தியம் அப்படிங்கிற அந்த விவேகத்தோட, பகவானுக்காக இந்திரியங்கள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி, பகவானுக்காக மனசை கட்டுப்படுத்தி, பகவானுக்காகவே காத்து கொண்டிருந்து பகவான் தான் பகவான் தான் பகவான் தான் அந்த
அந்த ஈஸ்வர விஷயத்தை மாத்திரமே நன்னா எடுத்துட்டு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் துரத்தி விட்டு எப்ப அடைவோமோ எப்ப அடைவோமோ எப்ப அடைவோமோ அப்படி எப்ப அடைவோமோங்கிற தீவிர முமுட்சுத்துவத்தோட கூட ராமா அப்படின்னு சொன்னா அது அந்த ராம அனுபவத்தை கொடுக்கும். அது வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறதல்ல இது இந்த 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 ஒரு ஸ்டெப்பை கழிச்சு விடுறதுக்கு தான். இப்ப சொன்ன ஒரு விஷயத்த கழிச்சு விடுறதுக்கு தான், இல்லைன்னா ஒரு ஸ்டெப்புக்கு வர்றதுக்கு தான். அதனால இல்லாட்டினா 6500 வாட்டி சொல்லுங்கோ அப்படின்னு உபதேசத்துக்கு சொல்லுவாளா, இல்லை 21600 தடவை சொல்லுங்கோ ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாளா? ஒரு நாளைக்கு ராமநாம 21600 தடவை சொல்றதுக்கு சொல்றார் போதேந்திரன். கேட்டா சொல்றார், கஷ்டமா இருக்காதா? நான் ரொம்ப ஈஸின்னா, மூச்சு விடுறையே அந்த மூச்சை ராமநாமம் ஆக்கிடும். வாஸ்தவத்துல இது ஒரு கிரியா. இந்த கிரியா யோகத்துல யாரும் அல்ல, ஐ மீன் பிராக்டிஸ் பண்ணாதீங்கோ. அதாவது இது பிராக்டிஸ் பண்றதுக்காக சொல்றது இல்லை, இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குங்கிறதுக்காக சொல்றது. கிரியா யோகத்துல ஹம்சௌ கிரியா அப்படின்னு ஒரு கிரியாயை சொல்லுவா. ஹம்சௌ கிரியா. அந்த ஹம்சங்கிறது என்னன்னா திருப்பி போடுறது தான் சோகம் அப்படின்னு வருது. சோகத்தை என்ன சோகம் அப்படிங்கிறது ஒரு மகா வாக்கியமா இருக்குங்கிறதுனால சோகமே ஆக்சுவலா ஒரு மகா வாக்கியம். அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி அகமாத்மா பிரம்மா பிரஜான பிரம்மாங்கிறது மாத்திரம் மகா வாக்கியம் இல்லை, சோகம் அப்படிங்கிறது ஒரு மகா வாக்கியம். அகமஸ்மி பிரம்மா அகமஸ்மி சோஹமஸ்மி பிரம்மா அகமஸ்மி இப்படின்னு எல்லாம் உபநிஷத் சொல்றது, இதெல்லாமே ஒரு மகா வாக்கியம். சோ அதுக்கு ஹம்சௌ கிரியா அப்படின்னு சொல்லுவா கிரியா யோகத்துல. ஹம்சௌ கிரியான்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, மூச்சு இழுக்கிறது வெளியில விடுறது இருக்கு இல்லையா, பூரகம் ரேச்சகம் அப்படின்னு சொல்றது. பூரகம்னா மூச்சை இன்ஹைல், ரேச்சகம்னா எக்ஸைல். இந்த பூரகத்துக்கும் போது சோ அப்படின்னு சொல்றது, அதை எக்ஸைல் பண்றத ஹம். இது ஒரு கிரியா, இது ஒரு கிரியா. ஆனா இந்த கிரியாவை அந்த 2 அக்ஷரம் இருக்கு இல்லையா, சோகம் இல்லைன்னா ஹம் சோ அப்படிங்கிறத இந்த ராமாங்கிற 2 அக்ஷரத்தை வச்சு கூட பண்ணலாம். ரா அப்படிங்கிறத இன்ஹேல் பண்றதும் மகாரத்தை சொல்றத எக்ஸைல் பண்றதும் பண்ணா பிராணனே ராமமயமா போயிடும், இந்த 2 அக்ஷரமயமா போயிடும். ஆனா இது சரியான ஒரு குருவினுடைய கைடன்ஸ் இல்லாம பிராக்டிஸ் பண்ணவும் கூடாது. லாஹரி மகாசயான்னு ஒருத்தர் இருந்தார், கேள்விப்பட்டிருப்பேன். லாஹரி கேள்விப்பட்டாலும் பரமஹம்ச யோகானந்தாவை கேள்விப்பட்டிருப்பேன். பரமஹம்ச யோகானந்தா ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் அன் யோகி அப்படின்னு ஒரு கிரந்தம் எழுதினவர். விவேகானந்தருக்கு அப்புறம் ஃபாரின்ல போய் ஆன்மீகத்தை பிரச்சாரம் பண்ண ஒரு மகான் பரமஹம்ச யோகானந்தா. அவருடைய பரமகுரு லாஹரி மகாராஜ், லாஹரி மகாசயா. ஆக்சுவலா இந்த லாஹரி மகாசயா சொல்லப்படுறது எப்படின்னா மகா அவதார் பாபாஜியோடையவே சிஷ்யர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பாபாஜியோட சிஷ்யர். அது கிரியா சம்பிரதாயம். அது நான் இப்ப சொன்னது கம்ப்ளீட்டா கிரியா சம்பிரதாயம். இப்போ அந்த மகா அவதார் பாபாஜியினுடைய சிஷ்யரா இருக்கப்பட்டு இந்த லாஹரி மகாசயா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா பிரிட்டிஷ் கம்பெனியில அக்கௌண்டன்டாக கூட இருந்திருக்கார். பிரிட்டிஷ் கம்பெனியில அக்கௌண்டன்டாவும் இருக்கார், அதே சமயம் இந்த பக்கம் ஆத்தியாத்மிகத்துல அந்த அளவுக்கு எத்திருக்கார், அந்த அளவுக்கு வந்திருக்கார். அவருடைய சிஷ்யர் சித்தேஸ்வர் மகாராஜ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு யோகி. இந்த சித்தேஸ்வரருடைய சிஷ்யர் தான் பரமஹம்ச யோகானந்தா.
ஸோ இந்த லாகரி மகாசயா அவருக்கு நிறைய சிஷ்யர்கள் உண்டு. அதில் ஒரு கலெக்டர் கை அவர் அவர் இந்த கலெக்டருக்கு இதோடைய இனிஷியேஷன் கொடுத்திருக்கார். இந்த ஹம்சவ் கிரியாவோட இனிஷியேஷன் கொடுத்திருக்கார். உடனே அவர் கொஞ்சம் தான் பண்ணியிருக்கார் இந்த கலெக்டர். சோகம் சோகம் அப்படி இது பண்ணியிருக்கார். வந்துட்டு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு வந்தார். வந்துட்டு அடுத்த கிரியா தாங்கோ. இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகும். இந்த கிரியா யோகங்கிறது என்ன, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகும். இது இப்போ ஹம்சவ் சொல்லணும் ஒரு கிரியா இருக்குன்னா அடுத்தது வேற ஒரு கிரியா வரும். அப்புறம் முத்திரைகள் கேச்சக்கியாத்திய முத்திரைகள் எல்லாம் அதுக்குள்ள வரும். நான் எனக்கு இப்படி இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்றேன்னு எனக்கு தெரியலை. ஆனால் இன்னும் வருது, அதுக்கு தான் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்ப இந்த இவருடைய இன்னொரு சிஷ்யர் இருக்கார். இந்த லாகரி மகாசயாக்கு இன்னொரு சிஷ்யர் இருக்கார். அவர் போஸ்ட்மேன். அவரை கூப்பிட்டார். உனக்கு ஹம்சவ் கிரியா தந்தேனே, பண்ணிட்டு இருக்கியா? அடுத்தது திரட்டுமா கேட்டார். அடுத்த கிரியா திரட்டுமா கேட்டார். இந்த பக்கம் இந்த ஒரு கலெக்டர் ஒரு ஹையர் அஃபீஷியல் அடுத்தது தாங்கோ சொல்லிட்டு இருக்க. இந்த பக்கம் போஸ்ட்மேனுடைய வேலை இப்போ இன்னைக்கு பெருசா இல்லாட்டாலும் அந்த காலத்துல திஸ் ஃபெலோஸ் வேர் த மோஸ்ட் பிஸியஸ்ட் பர்சன்ஸ். ராப்பகல் வேலை இருக்கும். டெலிகிராம் சொல்லி வேலை வரும், அந்த வேலை வரும், இந்த வேலை வரும். அந்த போஸ்ட்மேன் சொல்றார், வேண்டவே வேண்டாம், இதுவே என்னை போட்டு படுத்துறதுங்கிறார். மீன்ஸ் வாட், அவரால் ஏன்னா இந்த ஹையர் அஃபீஷியல் ஏன் கேட்குறாருன்னா, இது பெருசா ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்கிறது, உள்ள இது ஏதோ எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ற மாதிரி தெரியல, அடுத்தது தந்து பாருங்க, மேபி அந்த சிஸ்டத்தை அப்கிரேட் பண்ணி பார்ப்போங்கிறார். போஸ்ட்மேன் சொல்றார், இதுவே தாங்க முடிய மாட்டேங்கிறதுனால இது என்ன பண்ணப்பட்ட அந்த ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட அந்த எனர்ஜியை தாக்க முடிய மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு சொல்றத ஏன் சொல்றேன். இந்த ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் ரொம்ப பிரதானம். அதுல இந்த ராமங்கிற அந்த அக்ஷரத்தை இந்த சோஹோ இல்லைன்னா ஹம்சவ் கிரியா வழியாக பண்றதுக்கு ஒரு பద్ధதி இருக்கு. ஆனா அது ட்ரை எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. சொல்லிருக்கேன் அப்படிதான். அது ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இல்லாம ட்ரை பண்ணினா, கிரியா யோகாவே ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் இல்லாம ட்ரை பண்ணினா அது பித்து பிடிக்க வச்சிடும், கிறுக்கு பிடிக்க வச்சிடும், வியாதி வரும், மானசீக விப்ராந்திகள் எல்லாம் உண்டாகும். ராமர் கிட்ட தசரதன் மகாராஜா தன்னை திரும்பவும் பார்த்து உள்ள அழைச்சிட்டு போய் ரகசியமா திரும்ப திரும்பங்கிறதுக்கு தான் நான் சொன்னேன். திரும்ப அந்த ரிப்பீட் பண்றதுங்கிறதுக்காக தான் நான் சொன்னேன். தத்துவமசிங்கிறதே 9 வாட்டி ரிப்பீட் பண்ற மாதிரி, இந்த ராமாங்கிறது 21,600 வாட்டி ரிப்பீட் பண்ற மாதிரி ராமர் கிட்ட திரும்பவும் அதே விஷயத்த புனகா பிரவீது திரும்பவும் சொல்றார். ராமா, எனக்கு வயசாயிடுத்துங்கிறதுல இங்க இடத்துல ராமன் கிட்ட சரணாகதி பண்றார் தசரதர். நிறைய போகத்தை அனுபவிச்சுட்டேன். தசரதனுடைய அந்த வியூ எப்படி இருக்கு பாருங்க. ராமவிருத்தோஸ்மி தீர்காயு புக்தா போகா யதேப்சிதாக. ராமா, நான் விருத்தன் ஆயிட்டேன். அதுவும் விருத்தனாய் ஏதோ ஒண்ணுமே அனுபவிக்காத விருத்தன் இல்லை, நிறைய லௌகிகம் எல்லாம் நல்லா அனுபவிச்சாச்சு. எதெல்லாம் ஆசைப்பட்டேனோ ஆசைப்பட்டதெல்லாம் அனுபவிச்சாச்சு. கிருத்தம் கிருத்தியம் பிராபணம் பிராபியம் எல்லாம் ஆயாச்சு. இனி போருங்கிற அந்த எண்ணம் வந்தாச்சு. ஒன்னில லயிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த திடத்தை வந்தாச்சு. அதனாலேயே அதோ எத்வாமகம் ப்ரூயா தன்மேத்தும் கர்த்துமர்ஹசி. அதனால நான் என்னை உங்ககிட்ட கொடுக்கறதுக்கு ஆசைப்படுறேன். அந்த ஆசைய நீ சஃலம் பண்ணு. என்னை உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன்னு சொல்றத இங்க இது ஒரு சரணாகதியா இருக்கு. தசரதன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சரணாகதியா இருக்கு. இந்த பிரஜைகளைத்தானே ராமனுக்கு இந்த பிரஜைகளுடைய பதியாகத்தானே ராமன் பண்றான் அப்படின்னு சொல்றத, இந்த பிரஜைகள் அப்படிங்கிறது தசரதனுடைய சொத்துக்கள். பாலகாண்டத்திலே சொல்றத ராஜாக்கு, தசரத மகாராஜாக்கு இந்த பிரஜைகளை சொத்தா பரிபாலனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு சொல்றா. அப்ப தசரதனுடைய அந்த
ஃபேக் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல என்னெல்லாம் தசரதன் சம்பாதிச்சிருக்கானோ, இல்லை கர்மங்களை பண்ணி அந்த சொர்க்க பலன் எல்லாம் சம்பாதிச்சிருக்கானோ, யாகங்கள் உபாசனையை பண்ணி பிரம்மலோக பர்யந்தமான பலன் எல்லாம் சம்பாதிச்சிருக்கானோ, இல்லை இந்த பிரஜைகள் சொல்லக்கூடிய இந்த ஜனங்களை சம்பாதிச்சிருக்கானோ, இந்த ஜனங்களையும் இந்த தன்னையும் தன்னுடைய அகங்காரத்தையும் மனசையும் புத்தியையும் சித்தத்தையும் ராமா உங்ககிட்ட கொடுத்துட போறேன், அதுக்கு மேல கேறி நீ உட்கார்ந்து ராஜ்யபாரம் பண்ணு அப்படிங்கிற அந்த சரணாகதியை ராமன் முன்னாடி வைக்கிறார் தசரத மகாராஜா. அதுல சொல்றார், அத்ய பிரகிருதய சர்வாஹ த்வாம் இச்சந்தி நராதிபம். இவ்வளவு நேரம் பிரஜைகள்னு சொல்லிட்டு இருந்த தசரத மகாராஜா இப்ப சொல்றார் பிரகிருதையாங்கிறார். பிரகிருதிகள் அப்படின்னு அர்த்தம். பிரகிருதிகள் ஒன்னை ராஜாவாக அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறது. இது திரும்பவும் சொல்றார், ரெண்டாவது வாட்டியாக சொல்றார். முதல்ல இதே சொல்லியிருக்கார். அப்போ வெளிப்படையா சொன்னார். இப்போ ஆந்தரிக அர்த்தத்தோட சொல்றார். இப்போ அந்த ஆந்தரிக அர்த்தத்தோட என்ன, வியாசாச்சாரியர் சொல்றத சூத்திரத்திலேயே ஆவர்த்திகி அசகிருத உபதேசத்வாது அந்த சூத்திரம் சொல்றதையே பாஷ்யக்காரர் சங்கராச்சாரியர் மந்திர உபதேசத்தை உபாசனையவே அங்க எடுத்து வியாக்கியானம் பண்றார். தத்துவமசி இத்தியாதி பிரம்ம மகா வாக்கியத்தை மாத்திரம் சொல்லாம உபாசகாலுக்கும் உண்டான ஒரு ரீதியில பாஷ்யம் பண்றார். அப்படி பண்றத வாயால சொல்றது ஒரு ஜபம், மானசிக அப்புறம் சுண்டு மட்டும் அணுக்கி சொல்றது ஒரு ஜபம், அப்புறம் மானசீகமா பண்ணக்கூடிய ஜபம் ஒண்ணு. ஜபமே 4 விதத்தில் இருக்கு. அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் கடந்து ஒரு ஜபஸ்திதி இருக்கு. அதுக்கு அஜபா ஜப சித்தின்னு பேரு. வாயால சொல்ல வேண்டாம், நாக்கால் விட்ட வேண்டாம், சுண்டால் எல்லாம் தள்ள வேண்டாம், மனசாலையும் சொல்ல வேண்டாம். மனசுக்கு கூட தெரியாமக்கி அந்த ஜபம் உள்ள ஓடின்னு இருக்கும், முழகின்னு இருக்கும். பேசிக்கலா சொல்ல போனா டியூனிங் ஃபோர்க் கட்டுறது இன்னும் ஒரு வாட்டி தான். அது ரெசோனேட் ஆகிறது நிறைய ஆயிட்டு இருக்கே. இந்த ஸ்திதி ஹிருதயத்துக்கு கிடைச்சிடும். இந்த ஹிருதயம் இந்த டியூனிங் ஃபோர்க்கா பிரவர்த்திக்க ஆரம்பிச்சிடும். அந்த டியூனிங் ஃபோர்க் மாதிரி பிரவர்த்திக்கிறத நீங்க கான்சியஸா இருங்கோ, கான்சியஸா இல்லாம இருங்கோ. பொதுவா சொல்ல போனா மனசளவுக்கு சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது ஜாகிரத்திலையும் சொப்னத்திலையும் மாத்திரம்தான். சுஷுப்தியில மனசு இல்லை. ஆனா அந்த சுஷுப்தியிலையும் இந்த ஆவர்த்தியானது உள்ள நடந்துட்டு இருக்கும். இது உபாசனை விஷயத்த சொன்னார். ஆனா பிரம்மசூத்திரம்னு வரத்த அந்த இடத்துல சங்கர பகவத்பாதால் உபாசனைக்கு பிராதானியம் கொடுக்கிறாரு இல்லையே சொல்ல முடியாது. பிரைமரி ஆப்ஜெக்டிவ்ங்கிறது சூத்திரம் பூரா பார்த்தேன்னா ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசத்திலேயே இருக்கும். அதுலேயே இருக்கும். சூத்திர பாஷ்யம் பூரா பார்த்தேன்னா உபாசனைக்கு உபாசனைக்கு சொல்லாமல் இல்லை. ஆனா உபாசனையுடைய பிராதானியம் எல்லாம் கீதா பாஷ்யத்திலையும் அதிலே ஆயிடுறது. பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் எடுக்கிறத உபனிஷத்தினுடைய அங்கதான் இந்த 9 வாட்டி சொன்ன சாந்தோக்கியத்துல மது வித்தியன்னு பேர். இதுக்கு தத்துவமசிங்கிறதுக்கு மது வித்யான்னு பேர். இந்த மது வித்தியை சொல்றத 9 வாட்டி அங்க சொல்றது தான் வியாசர் சூச்சகமா ஆவர்த்திகி அசகிருத உபதேசாத் அப்படின்னு சொல்றார். ராமர்கிட்ட திருப்பி சொல்றத அத பிரகிருதியா அத்ய பிரகிருதியா சர்வாஹா. ராமா பிரகிருதிகள் எல்லாம் ஒன்னே ஆசைப்படுறது. ஆக்சுவலா பிரஜைகள் சொன்னாலும் பிரகிருதி சொன்னாலும் ஒரே அர்த்தம் தான். பிரஜாஹா அப்படிங்கிறதுக்கு மக்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் மாத்திரம் இல்லை. பிரகர்ஷேண ஜாயத்தே அது பிரஜா, பிரகர்ஷேண ஜாயந்தே சா பிரஜாஹ. இல்ல பிரகர்ஷேண ஜாயந்தே தே பிரஜாஹ. எது உருவாகிறதோ
அதுக்கு பிரஜைகள்னு பேரு. எது உருவாகிறது அப்படின்னு கேட்டா, கொஞ்சம் சித்த முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தேனே, ஆகாசத்துல இருந்து எல்லாம் உருவாகிறது தான் உபனிஷத் சொல்றது. ஆத்மன ஆகாச சம்பூதா, ஆகாசாத் வாயு, வாயோர் அக்னி, அக்னேராபா, அத்ய பிருத்திவி, பிருத்திவியா ஓஷதயா, ஓஷதீஸ்வன்னம், அன்னாத் புருஷா. இப்படின்னு அந்த உபனிஷத் அந்த அந்த இதனுடைய அந்த ஒரு உருவாகிற அந்த பிரக்கிரிய சொல்றத ஆகாசத்திலேருந்து எல்லாம் உருவாகத்தான் செய்யுது. பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றது அவ்யக்தாதீனி பூதானி அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆகாசம்தான் உருவாகிறதான்னு பார்த்தா, அப்ப ஆகாசத்துக்கு உருவாகிற ஸ்தானம் எது அப்படின்னு கேட்டல, ஆகாசம் எதுல இருந்து உருவாகிறது அப்படின்னு கேட்டலன்னா ஆத்மாலேருந்து உருவாகிறதுன்னு சொல்லிட முடியாது. உபனிஷத்தும் வேகத்துல சொல்லிட்டு போயிடுத்து ஆத்ம ஆகாச சம்பூதான். ஆனா ஆகாசத்திலேருந்து ஆத்மாலேருந்து தான் ஆகாசம் உருவாகிறது சொல்ல முடியாது. என்ன ஆத்மாலேருந்து ஆகாசம் உருவாகிறதுனா ஆத்மானுடைய ஏதோ 1-2 கேரக்டர் தவிர்த்து பாக்கி எல்லா கேரக்டரும் ஆகாசத்துக்கு இருக்கணும். இல்லை, ஆத்மாவனுடைய 1-2 கேரக்டர் தவிர்த்து பாக்கி எல்லாம் ஆகாசத்துக்கு இருக்கணும்னா ஆகாசம் சத்தா இருந்திருக்கணும். விவகாரத்திலேயே ஆகாசம் சத்து இல்லை. அப்படின்னா என்னன்னா, விவகாரத்துல ஆகாசம் சத்தா இருக்கணும்னா தூங்கும் போதும் ஆகாசம் இருக்கிறது தெரியணும். தூங்கி இருக்கிறத ஆகாசம் இருந்தது அப்படிங்கறது சொல்றதுக்கு தெரியணும். முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொன்னா கூட போரும். ஆனா சொல்ல முடியாது. தூக்குறது ஆகாசம் இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டா தெரியாது தானே பதில் வரும். இந்திரிய பிரவருத்தியும் தெரியும், இந்திரிய பிரவருத்திகளும் தெரியாது. ஆகாசமும் ஆகாசத்திலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பூதமும் நமக்கு தெரியாது. தூக்கத்துல தூங்கி எழுந்திருந்ததுக்கு அப்புறம் நீ தூங்கிட்டு இருந்தியே, அப்ப ஆகாசம் இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டா என்ன கேட்கிறார்? இருந்திருக்கும் தான் சொல்லுவோமே ஒழிய இருந்தது அப்படி சொல்ல மாட்டோம். அங்க சொல்லப்பட்ட ஒரு பதில் என்னன்னா தெரியாது இல்லையா? தெரியாது சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆகாசத்துக்கு உற்பத்தி ஸ்தானம் எது அப்படின்னு கேட்டா தெரியாதது பதில். இந்த தெரியாததுங்கிறத பதிலுக்குத்தான் கிருஷ்ணன் கீதையில சொல்றத அவ்யக்தாதீனி பூதானி. அவ்யக்தம் தெரியாதது, அவ்யக்தம், வியக்தம்னா தெரியறது, அவ்யக்தம்னா தெரியாதது. அப்ப இந்த தெரியாதது இருக்கப்பட்ட அந்த மூல பிரகிருதியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவ்யக்தத்தை தான் மூல பிரகிருதி சொல்றது. நம்ம விஷ்ணு அல்ல லக்ஷ்மி அஷ்டோத்திரம் சொல்றத அவள் அவ்யக்த ரூபத்துல தான் முதல்ல இருக்கா. அதனாலதான் பிரகிருத்தியை நமகா அப்படின்னு ஒரு அர்ச்சனை கொடுக்கிறான். அப்புறம் வியக்த பிரபஞ்சமா மாறுறத விகிருத்தியை நமகா. சோ இந்த 24 பிரகிருதிகள் தான் நம்ம நேற்றுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தோமே. இந்த 24 அகங்காரம் உள்பட பிரகிருதிகள் தான். கபிலர் சொன்ன 24 அப்படி வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க இல்லையா நேற்றுக்கு? மிஸ் இட். மனசு புத்தி சித்தம் அகங்காரங்கிறதுனால அந்த கரணங்கள், பஞ்ச கர்மேந்திரியம், பஞ்ச ஞானேந்திரியம், பஞ்சபூதங்கள், அதனுடைய எசன்ஸ் தன்மாத்ரா, சப்த ஸ்பர்ஷ ரச ரூபகந்தம், இது 20. இந்த மனசு புத்தி சித்தம் அகங்காரங்கிற 4, இந்த 24 பிரகிருதிகள்னு பேர். இதை சொல்றதையே 25ஆவதா புருஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டது. பிரகிருதி விசேஷமா புருஷன் இருக்குன்னு சொல்லாமக்கி அது ஒரு சித்தாந்த பேதம் தான். இந்த சித்தாந்தத்துக்குள்ள இருக்கப்பட்ட பேதம் இவ்வளவுதான், சின்னதுதான், ரொம்ப குட்டி மீனூட்டு. அத்வைதிகள் என்ன சொல்லுவா, பிரகிருதி என்கிறது தனியா இல்லை, பிரகிருதி என்கிறது தனியா இல்லை, அது பிரகிருதி பிரம்மத்திலேயே தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் அத்வைத சித்தாந்தம். துவைத சித்தாந்தம் சொல்றத பிரகிருதி பிரம்மத்தை விட்டு பின்னமா இருக்கு, பிரகிருதி வேற புருஷன் வேற என்ன சொல்றது தான் துவைத சித்தாந்தம். விசிஷ்ட அத்வைதம் சொல்றத பிரகிருதி விசிஷ்டமா பிரம்மம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிரகிருதி விசிஷ்டமா பிரம்மம் இருக்குன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா, பிரம்மம் ஒன்று இருக்கு, பிரகிருதின்னு ஒன்று இருக்கு. ஆனா பிரம்மம் தனியா இருக்கு, பிரகிருதி பிரம்மத்தை ஆசிரியிச்சிருக்கு, ஒரு ஆசிரிய பாவம் இருக்குங்கிறது விசிஷ்டாத்வைதம். இது இங்க பார்த்து இந்த 24 சொன்னேன் இல்லையா,
இந்த 24க்குமே பிரஜான்னு பேரு. இந்த 24 தத்துவங்களுக்கும் பிரஜாகான்னு பேர். அதனாலேயே ராமன் வனத்துக்கு போறார் என்கிற வயசு எப்ப வருதுன்னு பார்த்தா 24வது வயசுல கிளம்புறார். இது எல்லாத்துக்குமே 24 சம்பந்தம் உண்டு. நம்ம இப்போ சந்தியாவந்தனத்துல அர்க்கியம் கொடுக்குறோமே, ஏன் ஜலத்தை மட்டும் எடுத்து வச்சு விட்டா போருமே, ஏன் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லி விட்டுறோம்? இந்த காயத்ரிங்கிறது 24 சிலபல்ஸ். பிரகிருதி தியாகமாக அங்க நடக்கிறது. பிரகிருதியை தியாகம் பண்ணி பிரம்மத்துல லீனமாகிறதாக்கும் அர்க்கியம் கொடுக்கறதுல நடக்கிறது. எங்குமே இந்த 24 சம்பந்தம் இருக்கவும் இருக்கு பாருங்க. எங்குமே 24 ராமாயணம் ஆரம்பம் ஆக மொத்தம் பார்த்தோம்னா 24,000 ஸ்லோகம் இருக்கு. அதே மாதிரி காயத்ரி ராமாயணம் சொல்றது. இந்த 24 சம்பந்தம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறத சொல்லி வச்சேன். 24ங்கிற சங்கியை பூமிகான்னு பேரு, பிரகிருதின்னு பேரு, பிரஜாகான்னு பேரு. இந்த பூமிகா அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுடைய இந்த பிராணசக்தியினுடைய ஸ்தானங்கள் இருக்கே, அதாவது மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிப்பூரம் இத்தியாதி ஸ்தானங்கள் இருக்கே, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பூமிகான்னு பேரு. அப்ப 24க்கு பூமிகான்னு சொன்னா அத சங்கியை 2 எடுத்து பார்த்து கூட்டி பாருங்க. 2 4 6 6. புருஷன் 7வது இடத்துல இருக்கான்னு சொல்றா இல்லையா? புருஷன் 7வது இடத்துல இருக்கான். அந்த 7ங்கிறது 25ன்னு சொல்றாரு. பட்டத்திரி நாராயணியத்துல சொல்றத புருஷ பஞ்சவிம்சதி அப்படின்னு சொல்றத அது 27ஆ சொல்றார். 27ங்கிறத 25ன்னு சொல்றார். புருஷ பஞ்சவிம்சதி 25, 2 5 7. ராமன் வனத்துக்கு போற ஸ்டேஜுங்கிறது 24 வயசு முடிஞ்சு 25வது வயசுல ஏறார். ஸோ சீக்கிரட்டா வந்து சொல்றார், பிரகிருதி எல்லாம் உங்க ஆசைப்படுறது ராமா. அவாந்தர அர்த்தம். அங்க நேரத்தை சொன்னோடனே வெளிப்படையா சொல்லிட்டார். இவன் உள்ள கூப்பிட்டு வச்சு சொல்றார். அதுக்கு காரணங்கள் இப்ப சொல்றார். ஜஸ்ட் பிரகிருதி மயமாகவே காரணங்களை சொல்றார். வானத்துல இதெல்லாம் சரியில்லை. அத்திய சந்திரோ அவஷ்டம் சமே ராமா நட்சத்திரம் தாருணாகிரகை. நட்சத்திரம்ங்கிறதுடைய ரெஃபரன்ஸ் எங்க வந்தாலுமே நம்மளுடைய தாட்ஸ் எடுத்துக்கணும். சிந்தை இருக்கு இல்லையா? இந்த சிந்தை தான் சிதறி இருக்கு. ஆகாசத்துல நட்சத்திரங்கள் சிதறி இருக்கிற மாதிரி ஸ்கேட்டர்டா இருக்கு. தாட்ஸ் தானே ஸ்கேட்டர்டா இருக்கு. தாட்ஸ் ஸ்கேட்டர்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன வழின்னா பகவான் கிட்ட ஒப்படைக்கிறது, அதை பகவான் மயமா பண்றது. என்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே நட்சத்திரங்களை பாருங்க. எண்ண முடியாததுக்காக எண்ணம்னு பேரு கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது எண்ண முடியாததுக்கு எண்ணங்கள்னு பேரு. சோ அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் என்னவோ போறது சரியா இல்லை. அதுக்குதான் இந்த சத்சங்கம். இந்த தாட்ஸ் ரிட்ரீவ் பண்றதுக்கு உள்ள பேரு தான் பிரத்யாகாரம்னு பேரு. திருப்பி கொண்டு வருது. எங்கேயோ போறது, திருப்பி அதை கொண்டு வரணும். அது திருப்பி எங்க கொண்டு வரணும்? பகவான் கிட்ட கொண்டு வருது. இதுக்கு தான் பிரத்யாகாரம்னு பேர். அதனால அது எனக்கு தாட்ஸ் சரியில்லை ராமா, அதனால நான் இது எல்லாத்தையும் என்ன உட்பட என்னுடைய எண்ணங்கள் உட்பட உங்கள்கிட்ட சரணாகதி பண்றேன். தசரதன் இங்க பண்றது இந்த பிரஜைகளுக்கு கூடிய பிராகிருதமா இருக்கப்பட்ட பிசிக்கலா இருக்கப்பட்ட தத்துவங்கள் மாத்திரம் இல்லை, சூக்ஷ்மமா இருக்கப்பட்ட இல்லாட்டினா காஸ்வலா இருக்கப்பட்ட காரணமா இருக்கப்பட்ட தன்னுடைய தாட்ஸையும் தான் சரணாகதி பண்றார். இந்த 3 சரீரம் மனுஷனுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், காரண சரீரம் அப்படின்னு சொல்றத ஸ்தூலத்திலே சூக்ஷ்மத்திலே இந்த பிரகிருதியானது வியாபிச்சிருக்கு. எண்ணங்கள் காஸ்வல் பாடி காரண சரீரத்தில் இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா எண்ணங்களால பண்ணப்பட்டதுதான் காஸ்வல் பாடியே. சூக்ஷ்ம சரீரம் சொல்றது இஷ்டானிஷ்டங்களால பண்ணப்பட்டிருக்கு, விருப்பு வெறுப்பால பண்ணப்பட்டிருக்கு, பிடிக்கும் பிடிக்காது இதெல்லாத்தாலே இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் மனசு. மனசுக்கு பெருசா வேற ஒன்றும் தெரியாது. மனசுக்கு இது வேணாம், இது வேண்டாம், இது வேணாம், இது வேண்டாம், இது வேணாம், இது வேண்டாம், இதுதான் மனசுக்கு தெரியும். இதை விட்டு இன்னொன்று மனசுக்கு 3வது விஷயத்த மனசால பண்ண சொல்லுங்க. மனசால பண்ண முடியாது. ஐதர் ஆசைப்படும் இல்லாட்டா இருக்கும், ஆசைப்படும் இருக்கும். இதுதான் மனசு. அதனாலதான் மனசுத்தானே இந்த துவந்தம்னு சொல்றது. துவந்தத்துக்கு ஆதாரம் மனசு தானே. சுகம் துக்கம் மானம் அபமானம் எல்லாம் உண்டாக்குறதுக்கு காரணம் மனசு தானே. அதுக்கு இவ்வளவுதான் உண்டு. ஆனா பல விதத்தில்
மனசில் எடுக்கப்பட்ட தாட்ஸ் அது ஒரு கேந்திரமா இருக்கிறது காஸ்டல் பாடியில. அந்த காஸ்டல் பாடியில் இருக்கப்பட்ட அந்த எண்ணங்களை முதல்ல சரணாகதி பண்ணோம்னு தாட்ஸ் சரணாகதி பண்றாரு அவனுக்கு. இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ள இறங்கி உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தா தான் இதனுடைய அந்த ஒரு 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 காடின்யம் புரியும். அதனால புரியலையே அப்படின்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம், புரிஞ்சுக்க. புரியாம போகாது. குருநாதர் புரிய வச்சுன்றார். அதனால எண்ணங்களோட அப்படியே சரணாகதி பண்ண ராமன் கிட்ட சொல்ற, தாவதேவாபிஷிஞ்சஸ்வ சலாஹி பிராணினாம் மதிஹி. பிராணினாம் மதிஹி சலா. மனுஷனுடைய புத்திங்கிறது சஞ்சரிக்கக்கூடியது. கொடுக்கணும்னு நினைச்சா உடனே கொடுத்துடணும், நாளைக்கு கொடுத்துக்கலாமே அப்படிங்கிறத எண்ணம் மாறி போயிடும். அதுக்கு காத்துட்டு இருக்க முடியாது ராமா, நாளைக்கு நீ புஷ்ய யோகம் இருக்கு, நீ அபிஷேகம் பண்ணிக்கோ. ஸ்வஸ்த்வாஹம் அபிஷேக்ஷ்யாமி யௌவராஜ்யே பரம் தபா தஸ்மாத் த்வயாத்ய பிரபிருதி நிஷேயம் நியதாத்மனா சகவத்வோபவஸ்தவ்யா தர்பப்ரஸ்தரசாயினா பவந்தி பகுவிக்னானி கார்யாண்யேவம் விதானி விப்ரோபிதஸ்ச பரதः யாவதேவ புராதிதः தாவதேவாபிஷிக்தஸ்தே பிராப்தகாலோ மதோ மம. இங்க தசரதன் சொல்றார், நாளைக்கு புஷ்யயோகம் இருக்குங்கிறதுனால நீ பட்டாபிஷேகம் நாளைக்கே பண்ணின்று. பரதன் இங்க இல்லை, பரதன் வரத்துக்குள்ளால நீ பட்டாபிஷேகம் பண்ணின்றுங்க. என்ன பரதன் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தீங்களானா, கைகைக்கு தசரதன் கொடுத்த, கைகையினுடைய அப்பாக்கு தசரத மகாராஜா கைகையை கல்யாணம் ஆனது இந்த இடத்துல நான் சொல்லி விளக்கிடுறேன், ஏன்னா அதுக்கப்புறம் சமயம் கிடைக்குமோ தெரியாது. கைகையினுடைய அப்பாக்கு தசரத மகாராஜா கன்னியாசுலி கட்டும் போது ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார். அது என்ன வாக்குன்னா, கைகைக்கு கொடுக்கப்பட்ட குழந்தைக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது நடந்து ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுத்து. அதனால மறந்துட்டார் அப்படின்னு நினைச்சுக்கப்படாது. ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சுங்கிறதுனால மறக்கல. கைகைக்கு என்ன, அது வரைக்கும் கௌசல்யாக்கும் சுமித்ராக்கும் குழந்தை பிறக்கலை, கைகைக்கு தான் குழந்தை பிறக்குங்கிற பட்சத்துல கைகைக்கு பிறக்கப்பட்ட பிள்ளைக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் புத்திர காமேஷ்டி பண்ணி, கைகைக்கும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் குழந்தை இல்லைங்கிறதாலேயே தான் புத்திர காமேஷ்டியும் பண்ணி, அந்த புத்திர காமேஷ்டி பண்ணி முதல்ல ராம அவதாரம் பண்ணார் என்கிறது. அப்ப ராமனுக்கு தான் ராஜ்யம் அப்படிங்கிறது வியாபாரமா பார்த்தேன்னா நிச்சயமான விஷயம். ஆனா அதுக்காக இங்க பரதன் வரத்துக்கு முன்னாடி நீ பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறத பரதனுக்கு அர்த்த சித்தி இருக்கு. அவனுக்கு அவன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவ அம்மா அவ தாத்தாக்கு தசரதன் வாக்கு கொடுக்கறது மூலமே அவனுக்கு அர்த்த சித்தி இருக்கு. அர்த்த சித்தி இப்படி ஒரு யோகம்னு வச்சுங்கோல. சில ஜாதகத்துல எல்லாம் நிறைய யோகம் இருக்கும் இல்லையா, நிறைய சொத்து சேரும் மாதிரி சில யோகம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. அது மாதிரி ஒரு யோகம் வச்சும் அவருக்கு ஒருபடி ஒரு யோகம் இருக்கு, நிறைய அர்த்த சித்தி இருக்கு. ஆனா அந்த அர்த்த சித்திங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 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 வார்த்தையை போட்டுக்கணும், பரமார்த்த சித்தி அப்படின்னு போட்டுக்கணும். பரதனுக்கு கிடைக்கிறது சாதாரண சாமானிய அர்த்த சித்தி இல்லை, பரமார்த்த சித்தியாக்கம் பரதனுக்கு இருக்கு. ஏன்னா பரதனே அர்த்த சுரூபமா இருக்கான். பேசிக்கலி ராமாயணத்தை பார்த்தேன்னா ராம லக்ஷ்மண பரத சத்ருக்னாங்கிற 4 குழந்தைகளை பார்த்தேன்னா தர்மார்த்த காம மோட்சம் என்கிற 4 சுரூபத்திலே 4 குழந்தைகள் இருக்கா.
அந்த இந்த ஆர்டர்ல பார்த்தேளானா தர்மங்கிறது ராமன், அர்த்தம்ங்கிறது பரதன். தர்ம அர்த்த காம மோட்சம். தர்மம் ராம விக்கிரகவான் தர்மஹா, அர்த்தம்ங்கிறது பரதன், காமம்ங்கிறது லக்ஷ்மணன், மோட்சம்ங்கிறது சத்ருக்னன். இது ரிவர்ஸ் ஆர்டர்லயும் பார்க்கலாம். ராமனே முக்தி ஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால மோட்சம்ங்கிறதே ராமன். பரதனுக்கு ராமன் மேலேயே ஆசை என்கிறதுனால காமஸ்வரூபம் பரதன். கைங்கரியம்ங்கிற பரமார்த்தம் லக்ஷ்மணனுக்கு கிடைச்சதுங்கிறதுனாலே பரமார்த்தியா இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணன். தர்மம் அப்படிங்கிறது காமன காமினி காஞ்சன கீர்த்திக்கு ஆசைப்படாம, தர்மங்கிறது என்ன இதிகாச புராணங்கள்ல தர்மம்னு சொல்லியாச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஞானம்னு எடுத்துக்கணும், இல்லாட்டா பக்தின்னு எடுத்துக்கணும்னு சொல்றத பக்தி தர்மஹா அப்படின்னு சொல்லலாம்னா பக்தி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா பகவானுக்கு பக்தி பண்றது ஒரு விதமான பக்தி, ஆனா பகவானுடைய பக்தனுக்கு பக்தி பண்றது பெரிய விதமான பக்திங்கிறதுனால அந்த பக்திங்கிற அந்த பெரிய தர்மத்தை காட்டுறான். பாகவத தர்மத்தில் இருக்காங்கிறதுனால சத்ருக்னன் தர்மத்தை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த முன்னாடியும் ஆர்டர்ல சொல்லலாம். ஆனா மெயின் ஆர்டர்ல எக்ஸாக்ட் ஆர்டர்ல சொல்றச்ச தர்மம் அப்படிங்கிறது ராமனை சொல்லிட்டு அர்த்தம்ங்கிறது பரதனை சொல்றத அந்த அர்த்தத்துக்கு யோக்கியம் உள்ளவன் பரதன். அதனால பரதன் வரத்துக்கு முன்னாடி பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும். அப்படியா இப்படி சொல்லலாமா? தசரதனே இப்படி சொல்லுவாரா? கொஞ்சம் கம்பராமாயணம் எடுத்து பாருங்க. கம்பராமாயணத்தை ராமன் சிறந்தவனா பரதன் சிறந்தவனா இப்படிக்குள்ள ஒரு பேச்சர்ச்சை வந்தானால் லக்ஷ்மணனையும் பரதனையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது, பக்தனையும் ஒரு காலையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. இவன் பண்ற பக்தி பெருசா இருக்கா, இவன் பண்ற பக்தி பெருசா இருக்கான்னு கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. பகவானையும் பக்தனையும் கம்பேர் பண்ணணும், பிரகலாதனையும் நரசிம்மரையும் கம்பேர் பண்ணணும். பிரகலாதன் ஜாஸ்தி பக்தி பண்ணாரா இல்ல நரசிம்மர் ஜாஸ்தி அனுகிரகம் பண்ணாரா, இந்த கம்பேரிசன் வேணும். அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ராமர் சேர்ந்தவரா இல்ல பரதன் சேர்ந்தவரா அப்படின்னா பகவதத்தில் சுகரே சொல்றார், பாபத்தினுடைய லிஸ்ட் அடுக்கிறார், பாபிகளுடைய லிஸ்ட் அடுக்கிறார். வாஸ்தவத்துல பாபிகள்னு சொல்லி கூப்பிடுறதில்லை. இப்படி அதாவது பாபிகளாக இருந்தேளானால் கிராத ஹூண ஆந்திர புலிந்த புல்கசாகா ஆபீர கண்காகா யவனாகா கசாதயா ஏ அந்நியச்ச பாப்பாகா இப்படி சொல்லிட்டு ஏ அந்நியச்ச பாப்பாகா வேற, அதாவது இதெல்லாம் சொன்னது பாபிகளோட லிஸ்ட். கிராத ஹூண ஆந்திர புலிந்த புல்கச ஆபீர கண்காகா யவனாகா கசாதயா அப்படின்னு ஒரு 8 விதமான பாவத்தை சொல்லிட்டு ஏ அந்நியச்ச பாப்பாகா இதுல உட்படாத பாவிகளும் இருக்கலானால் பகவான் கிட்ட போகிறதுக்கு உங்களுக்கு தோணாது. அவளுக்குன்னே பகவானுடைய பக்தாள் ஊர்ல சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த அவ எங்க இந்த பாபிகளா இருக்கான்னு பார்த்து தேடி தேடி போய் அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய அவா ஏ அந்நேஜ பாபாகா எது உபாசிரய ஆசிரயாகா அப்படிங்கிறார். இந்த பாபிகள் பகவானை போய் ஆசிரிக்கணும்னு சொல்லலை, பகவானை ஆசிரிக்கிறவாள் ஆசிரிச்சா போரும். சுத்தியந்தி தஸ்மை பிரபு விஷ்ணவே நமஹா சத்யா சுத்தியந்தி. அப்போ பக்தனுடைய பெருமை தான் பகவானுடைய பெருமையோட பிரிசா இருக்குங்கிறதுல பகவானுக்கும் சம்மதம் தான். இதே பகவான் பாகவதத்துல சொல்றது அகம் பக்த பராதீனா ஈ அஸ்வதந்திர இவத்விஜா சாதுவி கிரஸ்த ஹிருதயா பக்தைஹி பக்தஜன பிரியான்னு அம்பரீஷோபாக்கியானத்துல சொல்றாரு, நான் பக்த பராதீனன், நான் சுதந்திரம் இல்லைங்கிறார். ஆனா வேதம் என்ன சொல்றது சுதந்திரஹாங்கிறது, பகவான் என்ன சொல்லிக்கிறான்னா அஸ்வதந்திரஹாங்கிறார். பக்தனுக்காக தன்னுடைய சுவாதந்திரத்தை கூட இல்லாம பண்ணிக்கிறதுக்கு தயார் அப்படிங்கிற அர்த்தம். அதே மாதிரி கடைசியில உத்தவன் கிட்ட சொல்றதே சொல்றாரு பாகவதத்துல, நிரபேட்சம் முனிம் சாந்தம் நிர்வைரம் சமதர்சினம் அகம் விரஜாமி அனுவிரஜாமி அகம் பூஜையே தது அங்கிரேணுபிகி. எப்படி நிரபேட்சனா மனநசீலத்தோட கூட, அதாவது எதுக்கும் அபேட்சை இல்லாம மனநசீலத்தோட கூட நிம்மதியா யார்கிட்டையும் பகை இல்லாம அவனால நான் கெட்டேன் இவனால நான் கெட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிக்காம எல்லார்கிட்டையுமே ஸ்வஸ்வரூபமா எல்லாரையும் பார்க்கறான் சமதரிசனம். அவன் என்ன தேடி வர வேண்டாம், அவனை பின்னாடி நான் துரத்திட்டு போறேங்கிறான். அனுவிரஜாமி அகம் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா, அவனை பின்னாடி போய் எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்டா அவனுடைய பாத தூளி ஆசைப்பட்டு நான் அவன் பின்னாடி போறேன்னு பகவான் சொல்றான்.
ஞானிகளுடைய சாதுக்களுடைய பக்தாளுடைய பாத தூளி ஆசைப்பட்டு அவ நடக்கிறத கிடு 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 கிடுன்னு வேகமா நடந்தா ஒருவேளை அவளுடைய பாத தூளி என் மேல படுமோ அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு நான் நடக்கிறேன், பின்னாடி நடக்கிறேன்னு பகவான் சொல்றார். இது என்னுடைய வாக்கு இல்லை, பாகவதத்துல கிருஷ்ணனுடைய வாக்கு. அதுவும் கடைசியில சொன்ன வாக்கு. அவதாரத்தை முடிக்கும்போ அப்பதான் இந்த உண்மையெல்லாம் வெளில வரும் இல்லையா? இந்த உண்மை வெளில வர்றது அந்த டைம்ல சொன்ன வாக்கு. கம்பன் சொன்னான், பரதனை பார்த்த உடனே 1000 ராமன் நின்கேள் அவரோ அறியே அம்மா. ஒரு ராமன் 2 ராமன் இல்ல, 1000 ராமன் வந்தாலும் பரதா உனக்கு சமமாகுமான்னு தெரியலையே. அப்போ ராமன் கிட்ட இந்த பக்தாளை கொடுக்கணும், இந்த பிரஜைகளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு தசரத மகாராஜா யோசிச்சுட்டு இருக்கிறத பரதன் வந்துட்டானா பரதனுக்கு தான் கொடுக்கும்படியா இருக்கும். ஏன்னா அவன் பக்தன், அவன்கிட்ட இது போனாலும் பகவான் கிட்ட தான் போகும். ஆனா சம்டைம்ஸ் இவ்வளவு அவன்கிட்ட ஒப்படைக்கிறத அவன்கிட்ட ஒப்படைச்சதே சில சமயம் ஹிண்ட்ரன்ஸா தடையா போகலாம். சின்மயானந்தா சொல்லுவார், you should not always lean upon your guru. எப்பவுமே நீ குருட்டே சாஞ்சுட்டே இருக்கப்படாது. ரொம்ப பெரிய ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலுக்கு சூப்பரா இடம் கொடுக்கப்பட்ட ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா நீ குரு கிட்டே நீ சாஞ்சுட்டே இருக்கிறத குருவுக்கு சிஷ்யன் மேல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும், சிஷ்யனுக்கு குரு மேல ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும். அந்த அட்டாச்மெண்டே கீழே போடுறதுக்கு வழி கொடுத்துரும். நிர்வாண அஷ்டகம் ஆச்சாரியால் சொன்னது கடைசியில, எல்லாத்துக்கு அப்புறம் கடைசியில ந குரு ந சிஷ்யோ ந குரு சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோ. இந்த இடத்துல குருவாகவும் இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறது இல்லைங்கிறார் பரமஹம்சர். சொல்றத இதுதான் சொல்லுவார். என்ன யாராவது குருன்னோ அப்பான்னோ கர்த்தான்னோ எல்லாம் கூப்பிட்டா எனக்கு உடம்பு கொள்ளறது குத்துறது அப்படின்பு. குத்துறது அது வாஸ்தவம் தான், அது அவருடைய எண்ணத்தில் இருந்து பார்க்கறது அப்படித்தான் இருக்கும். அதே மாதிரி சொல்றார், நீங்கள்லாம் என்ன பிடிச்சு வச்சுட்டு இருக்க, அதனால போக முடிய மாட்டேங்கிறதுடா பசங்களா, இல்லாட்டி இந்த அழுக்கு மூட்டையை விட்டிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப பரதன் சம்டைம்ஸ் பரதன் கையில கிடைச்சா கூட அதுவே சிலப்போ பரதனை கீழே போடுறதுக்கு வச்சு விடலாம் என்கிறதுனாலேயே தசரத மகாராஜா ஜாக்கிரதையா ராமன் கிட்டேயே இதை ஒப்படைக்கணும்னு இருக்கார். பரதனை பிரகிருதி மயமா பரதனை ஆக்காமைக்கு பிரகிருதியை பகவான் கிட்ட கொடுத்துட்டோமானா அது பகவான் மயமா போயிடுங்கிற ஒரு எண்ணத்திலேயே ராமன் கிட்டேயே கொடுக்கணும்னு இருக்கிறத சொல்றார். இங்க கதைக்கு வந்துடும், ரொம்ப உள்ளவன் போக வேண்டாம், வந்துருங்கோ. சொல்றார், ராமனுடைய முகத்துல சந்தோஷமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை. இது ஒரு ஞானி. சுகி துக்கி சமயக்குத்துவ லாபாலாபோ ஜெயாபஜயம் அப்படி இருக்கணும். அவருடைய முகத்துல ஒரு சந்தோஷம் இல்லையே ராமா. பரதன் இல்லைங்கிறதுக்காக சந்தோஷப்படாம இருக்கியோ? என்ன ராஜ்யத்தை அவனுக்கு தரேன்னு சொன்னோடனே தசரதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்றார். தசரதன் நான் எனக்கு 20 வயசு இருந்தப்ப எங்க அப்பா எனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொன்னார். நான் ஒரே புள்ளதான், ஒன்ன மாதிரி 4 அண்ணா தம்பிகள் சேர்ந்து பிறக்கலை, ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்குமா துள்ளினேன். இவன்தோ அது எனக்குத்தான் கிடைக்க போறது, முக்தி பதேச தாய பாக் அப்படின்னு பிரம்மா பகவான் கிட்ட பிருந்தாவனத்துல வந்து சொல்றான். அது என்னுடைய சொத்து, பரம்பரை சொத்து தான், ஆதாயமா வரப்பட்டதுதான். நான் ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்குமா துள்ளினேன். ஆனா இன்னும் எந்த விதமான ரியாக்ஷனும் இல்லாம அப்படியே இருக்கே, ஏன் இது அப்படின்னு ஒண்ணு இது இருக்கலாமோ, இந்த ரீசன் இருக்கலாமோ அப்படின்னு தசரதனே அனலைஸ் பண்றார். ராமனை சொல்றார், பரதன் இல்லாததுதான் அவனுக்கு குறை அப்படின்னு நினைக்கிறேன்.
ஆனா பரதன் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டான்ப்பா. ஏன்னா ஏன் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொன்னா, உன்னுடைய தம்பி முடிச்சுட்டார். காமம் கலு சதாமிருத்தே பிராதா தே பரதஸ்திதः ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो ஜிதேந்திரியா. ஒருவேளை பரதன் வரணும் அப்படின்னு காத்துட்டு இருந்தா தான் அவன் கோச்சுக்கனே ஒழிய கோச்சிக்க மாட்டான். என்ன சதாமிருத்தே பிராதா ஸ்திதா தே, அவன் சாது விருத்தியில் இருக்கப்பட்டவன். தசரதனே அவன் பக்தன், சாது, சத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இதான் வால்மீகியினுடைய, நம்ம சொல்றதுக்கு உடனே வால்மீகி பகவான் எவிடன்ஸ் சப்ளை பண்ணிடுவார். மாத்திரமில்லை, அவன் ஜேஷ்டானுவர்த்தி, ஒன்ன மீறவன் இல்லை. ஏன்னா தர்மாத்மா, மேல சானுக்ரோஷா, உன்மேல இரக்கம் உள்ளவன். உன்மேல இரக்கம், பரதனுக்கு ராமன் மேல இரக்கம் உண்டு. நியாயமாவா இருக்கு? ராமன் மூத்தவன், ராமன் கிட்ட போய் பரதனுக்கு இறக்கம்னு சொல்றது நல்லா இருக்கா? அப்படிதான் இருக்கு. ராஜ்யம் தானே ராவணனுக்கே கொடுக்குறேன்னு சொல்றார் இல்லையா இவர். ராமம் சரணம் பிரபத்தியே அப்படின்னு சொன்னா என்னையே கொடுத்துருவேனே சொல்றவர் இல்லையா இவர். விலை உயர்ந்த வஸ்து எல்லாத்துக்கும் மேல 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 இருக்கக்கூடியது தான். அந்த தண்ணியே கொடுத்துருவார். தண்ணியே தமர்க்கு நல்கும் அப்படின்னு ஆழ்வார் சொல்றார். அந்த தண்ணியே தமர்க்கு நல்கும்ங்கிறப்பட்டவட்ட ஈஸியா ஏமாத்திட்டு வாங்கிடலாமே. அப்படி யாரு ராமர்கிட்ட இருந்து ஈஸியா ஏமாத்திட்டு வாங்கப்படாதே. சானுக்ரோஷா ஜிதேந்திரியா. அதனால கிம் வித்தம் மனுஷ்யாணாம் அநித்யமிதி மே மதம் சதாம் ச தர்ம நித்யானாம் கிருதசோபீச்ச ராகவா. வித்தம் மனுஷாளுக்கு அஸ்திரம். ஆனா உனக்கு இருக்கப்பட்ட வித்தமோ பரதன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள். குந்தி பாகவதத்துல சொன்னா இல்லையா, நமோ அகிஞ்சன வித்தாய அப்படின்னு சொன்னா. நமோ அகிஞ்சன வித்தாய நிவர்த்த குணவித்வத்தையே ஆத்மாராமாய சாந்தாய கைவல்ய பதையே நமஹா அப்படின்னு குந்தி சொல்றத அகிஞ்சன வித்தா அப்படின்னு பகவானுக்கு ஒரு பேரை கூப்பிட்டா. அகிஞ்சன வித்தகானா, அகிஞ்சனாகனா தம்படி காசு கையில் இல்லாதவன் அர்த்தம். காசுன்னு இல்லை இங்க. ஆக்சுவலா இங்க அர்த்தம் சொல்றது தபசோ அனுஷ்டானமோ சாதனையோ ஜபமோ தபமோ ஒண்ணுமே இல்லை. அக்னிஹோத்திரம் இல்லை. ஆளவந்தார் சொல்றத ஸ்தோத்திர ரத்னத்துல சொல்றது, நான் அக்னிஹோத்திரம் இல்லை, நான் அஸ்வமேதி இல்லை, எனக்கு வேதாத்தியனம் இல்லை, அது இல்லை, இது இல்லை, ராஜசீகனாகவே இருந்துட்டேன். ஒன்னே ஒண்ணு பகவானே உன்னுடைய கிருபைக்கு ஒன்னே எதிர்பார்த்துட்டே இங்க சாதக பட்சியாட்ட உட்கார்ந்து இருக்கேன்னு சொல்ற மாதிரி உன்னுடைய வித்தம்ங்கிறது சாமான்யமான வித்தம் இல்லையே. ஏற்பட்ட பரதாதிகள் என்ன சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கு அப்படின்னா அகிஞ்சன வித்தாங்கிறத அகிஞ்சனானாம் வித்தம் எஸ்மாத்து அப்படின்னு சொல்லலை. அகிஞ்சனானாம் வித்தம்னா ஒண்ணுமே இல்லாதவளுக்கு பகவான் தான் சொத்து அப்படின்னு சொல்லலை. அகிஞ்சனாக யார் யாருக்கு ஒண்ணுமே இல்லையோ அவளை வித்தம் அப்படின்னு எண்ண வருவானாம் பகவான். அகிஞ்சனாக எஸ்ய வித்தா எஸ்ய வித்தம், அகிஞ்சனாக எஸ்ய வித்தம், யாருடைய சொத்து எதுவுமே இல்லாதவாளையே பறக்கி பறக்கி வச்சுட்டு இருக்காங்க பகவான் சொத்தா சாதுக்களை. அப்ப அந்த சாதுக்களையே வித்தம் வச்சுட்டு இருக்க அதனுடைய, அதனால உன்னுடைய வித்தத்துக்கு ஆஹானி இல்லை ராமா. அதனால இப்பவே ப்ரொஜெக்டர் கூட நீ கோவிலுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி தசரதர் ராமனுக்கு கடைசி ஆசீர்வாதம் பண்றார். இதுக்கப்புறம் ஆசீர்வாதம் பண்றதுக்கு தசரதனுடைய கை பொங்குறது இல்லை. வத்சராம சிரம் ஜீவ அதாஸ்தே பரிபந்தினஹ.
ஞாதீன் மே தும் க்ஷியா யுக்த சுமித்ராயாச்ச நந்தய. ஆசீர்வாதம் பண்ணி ராமனுக்கு வசிஷ்டர் கூட சொல்லிவிட்டு உடனே ராமர் நேர கௌசல்யா இருக்கப்பட்ட இடத்துக்கு வரார். கௌசல்யா இருக்கப்பட்ட இடத்துக்கு வந்தா சுமித்ரா இங்க இருக்கா. கௌசல்யா சந்தோஷப்பட்டு இருக்கா. ராமனை பார்த்து கட்டிண்டா. சொல்றா, ராமா கேள்விப்பட்டேன் உனக்கு நாளைக்கு அப்பா பட்டாபிஷேகம் பண்ண போறாராமே. அப்பா சத்தியசந்தன், அப்பா ஜிதேந்திரியன், சொன்ன வாக்க காப்பாத்துறவர் எல்லாம் சொல்றா. சத்தியசந்தன் யாருக்கு எந்த சத்தியத்துல சந்தன்? சொன்ன வாக்க காப்பாத்துறவர். யாருக்கு கொடுத்த வாக்க காப்பாத்துறவர்? காமம் இல்லைங்க தசரதனுக்கு. காமத்தால வசப்பட்டார் தசரதன் அப்படின்னு சொல்லிக்க முடியாது. நாரதர் வால்மீகிக்கு சொல்லப்பட்ட ராமாயணத்தை, சம்க்ஷேப ராமாயணம் இருக்கே, அந்த முதல் சர்க்கம் பாலகாண்டத்துல சொல்றதே சொல்றார். தர்மபாசேன சம்யுதா பூர்வம் தத்த வராதேவி தர்மபாசேன சம்யுதா நிவாசயாமாச சுதம் ராமம் தசரதாத்மஜம். ராமம் சத்திய பராக்கிரமம் ஏதோ சொல்றான். சோ தர்மபாசேன தான் கட்டப்பட்டிருக்கார், காமபாசத்தால கட்டப்படலை. இது பாருங்கோ, சுந்தரகாண்டத்துல ஹனுமான் கிட்ட சீதை பேசுறா. தசரத மகாராஜா கிட்ட கைகை இப்படி வரம் வாங்கினா, கைகை சாப்பிட மாட்டேன், தூங்க மாட்டேன், நான் போக்தேயம் பிபேயம் ந போக்தேயம் இப்படிலாம் சொல்லி வரம் வாங்கின உடனே, அப்படி படுத்தின உடனே தசரத மகாராஜா அவளுக்கு கொடுத்த வாக்கின் பேர்ல ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பினார்ந்து. சீதை இவ்வளவு கஷ்டப்படுற திசையில கூட அந்த கிழவன் கைகைக்கு காமவசப்பட்டு எனக்கு எங்களை காட்டுக்கு அனுப்பினார்னு சொல்லாம எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா சீதை சொல்றான். சத்தியப்பிரமாத அந்த இடத்துல சொல்றோம். அப்போ இங்க சத்தியத்துக்குத்தான் மதிப்பு மூலியம் கொடுக்கப்படுறது. சோ அம்மாட்ட இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறத ராமர் அடுத்தது திடீர்னு ராமருடைய வாயிலே அடுத்த சத்தியம் வருது. என்னங்க சுமித்ரா இருக்கா, சுமித்ரை ஆசீர்வாதம் பண்ணா, கௌசல்யா ஆசீர்வாதம் பண்ணா, லக்ஷ்மணன் இருக்கார், லக்ஷ்மணனுக்கு ராமர் வாக்கு கொடுத்தார். சௌமித்ரே புங்க்ஷ்ய போகான் ஸ்தும் யதா ராஜ்யம் இதம் தவ ஜீவி யதா ராஜ்ய பலானி ச ஜீவிதம் சாபி ராஜ்யம் ச ததர்த்தம் அபிகாமயே. ராமா லக்ஷ்மணா, நான் ராஜ்யத்துக்கு ஆசைப்படுறேன் சொல்றார். இங்க ராமனுக்கு ராஜ்யத்துக்கு மேல ஆசை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆசை இல்லை, ராஜ்யத்தை வெறுத்து காட்டுக்கு போனாருன்னு சொல்ல முடியாது. பரதன் கிட்டே சொல்றத சொல்றார். நான் எதுவும் இப்படி வரணும்னு தலையை எழுதிட்டு தட்டுதோ இல்லையே, நான் என்ன ஆசைப்பட்டுட்டா வரதுக்கு வந்தேன். இட் ஹஸ் சோ ஹேப்பன்ட். எனக்கு ராஜ்யத்தில் ஆழத்துக்கு எனக்கு ஆசைதான், இல்லைன்னு ஒன்றும் இல்லை. ஆனா இப்ப வந்திருக்கேன். ஆனா அந்த ராஜ்யத்துக்கு எதுக்கு, ராஜ்யத்தை ஆழணுங்கிறது எதுனால ஆசைங்கிறது இங்க சொல்றார். அந்த ஆசை தனக்காக இல்லை, சௌமித்ரே லக்ஷ்மணனுக்காக. லக்ஷ்மணா, நான் ராஜ்யத்தை ஆசைப்படுறேன் லக்ஷ்மணா. எதுக்காக தெரியுமா? உனக்காக. ராஜ்யம் விடு, ஜீவிதம் சாபி ராஜ்யம் ச ததர்த்தம் அபிகாமி. என்னுடைய வாழ்க்கை அதுவே உனக்காகத்தான். எல்லாம் போட்டு லக்ஷ்மணா, இந்த ராமன்கிறது இருக்கிறதே உனக்காகத்தான்டா. அதனால நான் என்ன ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கிறேனோ அந்த ராஜ்யம் உனக்குடா. புக்ஷ போகான்ஸ்துவம் ஏதா இந்த ராஜ்யத்தையும் நீ அனுபவி, ராஜ்ய பலானிச்ச நீ அனுபவி. எனக்கு உள்ள ராஜ்யம் எனக்கு உள்ள உனக்கு தான் சொல்லி லக்ஷ்மணனை ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டு அம்மா கிட்ட இருந்து அபிவாதனம் வாங்கிண்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு வசிஷ்டர் கூட்டிண்டு தித்ரக்ஷியா ரதே நைவ விவேச முனிசத்தமஹா. 3 கட்சியா ரதம் சொல்றாரு. 3 வந்துருக்கு பாருங்க. அடுத்தது 3 கட்சியான்னா 3 வழியா அந்த ரதத்தை ஓட்டிண்டு போற ஆள் அப்படின்னு வருது. ராமன் இருக்கப்பட்ட ரதம், சீதாராமன் இருக்கப்பட்ட ரதம் 3 வழியால் ஓட்டிட்டு போறான்னு வருது. 3 வழி.
3 வழி. அடுத்தது அங்கதான் கொண்டு போய் நிற்க போறது. கிரியாயோகம் தான் வரப்போறது. இடா பிங்களா சுஷும்னா, இந்த 3 வழி. நேர போறது எங்கன்னா கோவிலுக்கு. இன்னைக்கு கோவிலுக்கு போறாங்கிறதோட இன்னைக்கு வச்சுக்கோம். அதுக்குள்ள கைகேயினுடைய விஷயத்த பார்த்தேளானா, கைகேயி சத்தியத்தை வாங்கியிருக்கா, அது வாங்கியிருக்கா, மந்தரை வரா எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நாளைக்கு வரும். கைகேயி சமாச்சாரமும் மந்தரா சமாச்சாரமும் அவ ஏதோ சாபம் விட்டா கெடுத்தா எல்லாம் சொல்றதும். ஆனா இங்க யார் மேலேயும் குறை கிடையாது, இன்க்ளூடிங் மந்தரா மேல கூட குறை கிடையாது. ஆனா மந்தரைங்கிறவள் கெட்டவள் ஆக இருக்க முடியாதுங்கிறத மாத்திரம் நல்லா தீர்மானம் பண்ணி வச்சோங்க. பிகாஸ் மந்தராங்கிற அந்த பேரு வால்மீகியினுடைய வாக்குலேருந்து வந்திருக்கு, ராமாயணத்துக்குள்ள வந்திருக்குங்கிறதுனாலயே மந்திரையாலேயோ கைகேயாலேயோ கெட்டவாளாக இருக்க முடியாது. இது வந்து கேரக்டர், ஒரு கேரக்டரும் கெட்ட கேரக்டர் இல்லை. அவ மந்திரை வந்தா கெடுத்தா கூனி. மந்திரை பண்ணின பாக்கியம் ராமனை பிறந்ததுலேருந்து 24 வயசு வரைக்கும் பார்த்தா இல்லையா? சொல்லுங்க. எல்லாம் போட்டோம். ராமன் இருந்த காலத்துல இருந்தா சொல்லப்படுறது இல்லையா? இந்த காலத்தில் இருந்தா சொல்லப்படுறது இல்லையா? ராமன் இருந்த வீட்டுல இருந்தா சொல்றோம் இல்லையா? ராமாயணம் சொல்றத மந்திரைய சொல்லாம போக முடியுமா? என்ன வேணா இருக்கு. ராமாயணம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சா மந்திரை எங்களோட சொல்லாம போக முடியுமா? ஒரு பிள்ளை அவ்வளவு கெட்டவள் சொல்றது, அதுவுமே யோகம் தான். அங்கேயுமே யோகத்தினுடைய இந்த மந்திரையினுடைய கதி வந்து 2 கதியில பரமாத்மாவை அடையிறதுன்னு இருக்கு. ஒண்ணு வந்து யோகத்துல, அதாவது கிரமமுக்தியை சொல்றத 2 ரீதியில ஈஸ்வர் 2 ரீதியில அந்த கிரமமுக்தியில இந்த ஜீவனானது சஞ்சாரம் பண்ணும். ஈஸ்வரன் அடையிறது வந்து ஒரு வழியத்தான் முடியும். அர்ச்சிராதி மார்க்கம், தூமாதி மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அர்ச்சிராதி மார்க்கம் தான் மேல் நோக்கி போறது, தூமாதி மார்க்கங்கிறது கீழ் நோக்கி வருது. அந்த கீழ் நோக்கி வந்துட்டா மந்திரை, அவ்வளவுதான். அதனால அவளுக்கும் சொல்பம் அப்பியசிய தர்மசிய திராயத்தேர் மகதோர் பயாதுன்னு அவளுக்கும் கதி உண்டு, அது வேற விஷயம். ஸோ அங்கேருந்து புறப்பட்டு உபவாசம் இருக்க போறா. இன்னைக்கு பூரா உபவாசம் இருந்து நேர ரங்கநாதனுடைய கோவிலுக்கு வந்து அன்னைக்கு ராத்திரி படிச்சுக்கிறான். அந்த ராத்திரியில ரங்கநாதனுக்கு பூஜை எல்லாம் பண்ணி ராமனும் சீதையும், ராமன் வாக்யதஸ்ஸஹ வைதேஹ்யா பூத்வா நியதமானஸஹ ஸ்ரீமத் ஆயதனே விஷ்ணோஹ சிஷ்யே நரவராத்மஜः ஏகயாமாவசிஷ்டாயாம் ராத்ர்யாம் பிரதிவிபுத்யத் சஹ அலங்கார விதிம் சம்யக் காரயாமாஸ. விஸ்மனஹான்னு சீதை ராமாலுமா ரங்கநாதன் கோவில்ல வந்து, அன்னைக்கு அயோத்தியில தானே ரங்கநாதன் இருந்தார். அந்த ரங்கநாதனை தான் கௌசல்யா ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கா. விபீஷனுக்கு ராமன் தானே கொடுத்து விட்டார். அந்த ரங்கநாதன் கோவில்ல அந்த காயத்ரி மண்டபத்துல சித்த விஸ்ராமம் எடுத்துட்டு இருக்கா. அதுவும் காயத்ரி மண்டபம். இங்கே 24 வந்துடுறது.